Sandra, shall we start the session now? Ma'am has joined. Yeah, please proceed, Mani. Good morning, everyone. This is Manimekali from Team Muckle. First of all, happy International Women's Day to all the women present here. Thank you all for joining this webinar today. And on behalf of Team Muckle, we proudly welcome you all for Muckle's Women Talk webinar on the topic Overcoming Social Media Addiction from Mindless Scrolling to Mindful Living. Before we begin, we take honor in welcoming our chief guest and keynote speaker, Dr. Saranya Jayakumar. We welcome you, ma'am. Good morning to everybody. Good morning, ma'am. We also feel happy to welcome our founder, Mr. Sendil Kumar, and our special guest, Ms. Prasanna Devi, HR Learning and Development Department from JK Fenner India Limited. As we celebrate International Women's Day, we would like to take a moment to pay tribute to the incredible women who inspire us every day. In special recognition of our esteemed chief guest, Dr. Saranya Jayakumar, and in honor of women everywhere, we would like to present a dedication song. Please join me in welcoming our Muckle Fest 2024 Singing Contest winner and Muckle star singer, Mrs. Bhavatarani, to perform this special tribute. Bhavatarani, please go ahead and share your beautiful voice with us. Let us listen to this musical tribute together. Thanks, Mani, and here it flows. Hey, அச்சமில்லை இனி அடிமை நம் காலம் இங்கே கூடி போச்சு கண்ணீர் மிச்சமில்லை ஏ அச்சமில்லை இனி அடிமை என்னும் நம் காலம் இங்கே கூடி போச்சு கண்ணீர் மிச்சமில்லை காலம் மாறி போச்சு நம் கண்ணீர் மாறி போச்சு நாளை நல்ல நாளை என்ற நம்பிக்கை உண்டாச்சு காலம் மாறி போச்சு நம் கண்ணீர் மாறி போச்சு நாளை நல்ல நாளை என்ற நம்பிக்கை உண்டாச்சு அச்சம் இல்லை இனி அடிமை நம் காலம் இங்கே கூடி போச்சு கண்ணீர் மிச்சமில்லை ஏறே 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 நச்சில் வலிமை கொண்ட ஏறே உன்னை என்று கீறி செய்து கூட்டம் ஒரு நாள் உன்னை வணங்கிடும் உயர்ந்து நில்லு ஏறே 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 நச்சில் வலிமை கொண்ட ஏறே உன்னை என்று கீறி செய்த கூட்டம் ஒரு நாள் உன்னை வணங்கிடும் நிமிர்ந்து நில்லு சிங்கப்பெண்ணே சிங்கப்பெண்ணே ஆணினமே உன்னை வணங்குமே நன்றி கடன் தீர்ப்பதற்கே கருவிலே உன்னை சிங்கப்பெண்ணே சிங்கப்பெண்ணே ஆடினவே உன்னை வணங்குமே அது வாய் மலரும் கவிழே நாள்தோறும் ஏதோ மாறுதல் வானம் மனம் வாழும் மாறுதல் பேசாமல் வாழ்வே வாழ்ந்திருப்போ மழை காற்றோடு அதில் ஏதோ ஓர் பூவின் துணையான சுடரே சுடரே உடைந்து போகாதே
அதை சீண்டாதே மறக்கும் பின் தோன்றாதே கடந்து போகும் இதுவும் கடந்து போகும் இதுவும் கடந்து போகும். Thank you. Thank you so much, Bhavatarani, for your gracious performance. Hope you all enjoyed her singing. So, the purpose of today's webinar is to discover how we can take a break from mindless scrolling in social media and to cultivate a more mindful approach to technology and digital wellness. Along with this webinar, Team Akal work towards youth skill development, and we are into multiple such activities. So, I would like to present our initiatives which empower individuals and create young responsible leaders for the nation. I would like to invite Mr. Vairamuthu from our steering committee to give a brief introduction about Makal's initiatives. Good morning to all. This is Vairamuthu from Makal Steering Committee. Happy to be a part of this incredible team. I feel privileged to take this opportunity to brief about Makal and its valuable initiatives. First, what is Makal? Makal stands for Maverick Abdul Kalam Association for Leaders, Tamil, Maverick Abdul Kalam Ilandalavargal Sangam, registered under Tamil Nadu Societies Act 1975. Our vision statement is transformation of universal scenarios through the most powerful brains of youngsters for a better society. Our mission statement is to nurture young brains by educating and enlightening with faith as only knowledge and education can bring a change everywhere by uncompromising discipline. Team Makal has a special connect with MIT because it was founded by the alumni students of MIT in the year 2020. Makal's founder got inspired by the legacy of our honorable leader, Dr. APJ Abdul Kalam sir, who also studied and worked in MIT. No wonder that the followers of Abdul Kalam sir are leading the change steadily through their focused efforts. So this webinar is one among the 18 plus activities we are doing currently. Through the initiatives like Word of the Day, Makal Comments, Master of Communicative English Training Program, we are creating confident English speaking candidates and professionals. Makal Tidbits, History the Mystery, News of the Day, Brainstorming India, Quiz of the Week, Goosebumps, helps in knowledge sharing and current affairs. Read and Lead, an audio podcast has been dedicated to inculcate the reading habits among young minds. Makal Mahima, to learn Hindi. Makal Fit, to stay healthy and track fitness. Makal Job, to create and share job opportunities. Makal Talent, to unleash the artistic talents of the members and to lift potentially capable talents to global arena. Makal Walk the Talk and Know How are the online webinars where we bring field experts to share their knowledge on general and core technical topics. Makal's Women Talk. It's a unique webinar to respect, prioritize, and empower women leaders through sharing their knowledge to ignite young minds. Makal Fest is being conducted every year on Abdul Kalam sir's birthday. This is to bring out the talents and creativity of various age groups. On the same day, sapling plantations have been done and those have received great response from the public. I would also like to highlight the achievements of the team. A pocket statute was created and published on August 15, 2021. This pocket statute consists of basic important laws. The same has been approved by government officials and circulated it among public. 100 sapling plantations were done in Manumisambatti village, Coimbatore, in the presence of Panchayat President, Ward Councillors, and the public. Sapling plantations done in Kalapatti Government School was presented by the Inspector of Cybercrime Branch, Coimbatore. He educated the crowd on drug addiction awareness. Last year's Makal Fest was a remarkable milestone in our journey. We had 200 plus participants from 20 different cities of India. We received Best Social Service Award from actor Shantanu Bhagiraj, organized by Sigaram Awards, Chennai. Last year, we have also recognized and rewarded active volunteers of Team Makal. Team Makal is visiting multiple colleges and conducted seminars to enhance the skills of students and to motivate them. We work to bring the change in young society by being the change
without uncompromising discipline. Thanks for the opportunity to explain about the incredible initiatives of Makal. Thank you. Thank you, Vairamuthu. That was an insightful introduction about the team. Now, I take the great honor in introducing our chief guest for today's event. As one of the first doctorates in educational psychology in India, Dr. Saranya Jaikumar has paved the way for groundbreaking research and practice in the field. Her research and work have focused on creating a positive impact on children, adolescents, and families. As the director of Northern UNI India, she has demonstrated exceptional leadership and vision. Her expertise has been sought after by numerous schools, colleges, and government institutions, including the Ministry of Women and Child Department, Tamil Nadu Police Department, and Samagra Shiksha. Her commitment to child welfare and safety is truly inspiring. As a former member of Tamil Nadu Commission for Protection of Child Rights, she has been a vocal advocate for POCSO awareness and children's digital media safety. Her tireless efforts have earned her recognition as a flag bearer for these critical issues. As a consultant, researcher, and educator, Dr. Saranya has made significant contributions to her field. She is also the chief mentor of the Polo Research and the local brand ambassador for international student exchange programs promoting educational opportunities for students worldwide. Her expertise in child protection policy has been recognized internationally, and she serves as a child protection expert for international accreditation agencies. As a visiting faculty member and program head of Mind Mastery at various universities and schools, Dr. Saranya has inspired countless students and educators. She is a sought-after keynote speaker, having addressed national and international conferences and workshops on psychology. Her work has been widely published in top magazines, newspapers, and online platforms. Through her initiative Raksha, she has conducted sessions on various topics of importance to kids, teens, and parents in over 2,500 schools in Tamil Nadu on child abuse, safety, family, schooling, parenting, resilience, and career guidance. Please join me in welcoming our renowned and visionary chief guest, Dr. Saranya T. Jayakumar, who will share her valuable insights with us today. Ma'am, the session is all yours now. Thank you so much. Thank you so much for that lovely introduction. Before I start, I'd like to know, everybody will be like this on video off only, is it? That's how you guys have planned? Can somebody tell me that? Okay. I have one person, my God. Thank you. எனக்கு யார் முகத்தையாவது பேசினா தானே பார்க்குற மாதிரி இருக்கும். Okay, Nirmal has some network stability. See, I'm more teacher material online. Okay, so I'm used to looking at people's faces and speaking. But thank you, Shalini, for switching on your video. I think I'm able to. Thank you, ma'am. Yeah, but the others I'm not able to see. But one person is sufficient for me to do this session. Well, anyway. I'm Dr. Saranya Jaikumar, educational psychologist. Renada educationalista, psychologist, I'm a combination of both. I've done my degree in engineering, my UG, and then my PG in psychology from Madras University. And then from there, I went on to do diploma in education from University of Essex, London. And then my 7 years of doctorate in educational psychology. So what do we study in educational psychology? We study about laws protecting children. We study about policies. We study about how psychology can improve governance. So it's a very nice thing where we study law, education, and psychology together. It's a very rare thing that people like to study this, but it's a very, very difficult course. But I did a doctorate in educational psychology, and I'm now practicing as an educational psychologist, private practice, and also I'm advisor to many institutions like Velamal, the St. John's Group, the Chaitanya Group. So all of these groups have me on board as their advisor. So I help them handle mental health of children. I'm also policy maker with the government of India. See, when they come up with guidelines of children in media or children at, how to prevent child labor, how to prevent child marriage, I'm there making policies and decisions. And I served as
member of the State Child Rights Commission. If you have heard of Human Rights Commission, it's a very powerful body, an autonomous body, and similarly we have something called Child Rights Commission. So I served as member of the State Child Rights Commission. There I was appointed because I was an expert in social media usage and safety. Okay. Nariya per in this field. Do I talk in Tamil or English? Can I mix both and speak? Is it okay? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. See, actually, na ye enna vandu commission la select pannanga appadina. Number one, I am very, very active on social media myself. Okay. So I am this young generation psychologist that's very active on social media. Also, so I understand all of this. ஏன்னா இன்னைக்கு இருக்கிற குழந்தையில நம்ம வந்து சோசியல் மீடியாக்கே போகாதீங்க, டிவியே பார்க்காதீங்க, அதெல்லாம் நம்ம சொல்ல முடியாது. அவங்க கேட்க மாட்டாங்க. ஏன்னா அவங்களோட உலகம் வேற, நம்மளோட உலகம் வேற. நம்மளோட உலகத்துக்குள்ள அவங்களை இழுத்துட்டு வரணும்னு நீங்க நினைச்சீங்கன்னா அப்படி ஒரு விஷயம் நடக்கவே நடக்காது. கொஞ்சம் நம்மளும் நம்மளோட உலகத்துல இருந்து ஸ்டெப் அவுட் பண்ணணும். அப்பதான் அவங்களும் அவங்களோட உலகத்துல இருந்து கொஞ்சம் ஸ்டெப் அவுட் பண்ணி நம்ம கிட்ட வருவாங்க. பிகாஸ் அவங்களோட உலகம் ரொம்ப வித்தியாசமா மாறிடுச்சு. அவங்களோட என்டர்டெயின்மெண்ட், அவங்களோட கம்யூனிகேஷன் எல்லாமே ரொம்ப டிஃப்ரெண்டா மாறிடுச்சு. அதை நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணலைன்னா அதுல இருக்கிற டேஞ்சர்ஸ்ல இருந்து நம்மளால நம்ம குழந்தைகளை காப்பாற்ற முடியாது. We cannot safeguard our children and adolescents these days from the danger. So how to be a nice parent and ஒரு safeguarding parent அப்படின்னா today I will teach you the problems there and then I will come to the solution. Problemsனா அங்க ஏகப்பட்டது இருக்கு. There are a lot of problems. You understand? Because children இன்னைக்கு அவங்களோட entertainment பாத்தீங்கன்னா very, very colorful, very, very flashy, very, very noisy, very, very fast. You understand? இப்படி படபட கலர்ஃபுல்லா இருக்கிற என்டர்டெயின்மெண்ட்டை பாக்குற குழந்தைகளுக்கு இப்படி ஒரு ஆன்லைன் வெபினார் கூட போரிங்கா இருக்கும். புக்கை திறந்து படிச்சா புக்ல எத்தனை தாங்க கலர்ஸ் இருக்கும். இப்போ ஒரு புக்கை எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா எத்தனை தான் கலர்ஸ் இருக்கும். ப்ளூ இருக்கும், பிளாக் இருக்கும், அப்படியே மல்டிபிள் கலர்ஸ்ல பளிச்சு அப்படியா இருக்கு புக்ஸ் எல்லாம். நம்ம படிக்கிற புக்ஸ் கிடையவே கிடையாது. அதுவும் நீங்க என்ஜினியரிங் மாதிரி ஸ்டடீஸ் எல்லாம் போனீங்கன்னா புக்ல கலரே பார்க்க முடியாது. நோ கலர்ஸ், ஒன்லி பிளாக் அண்ட் ஒயிட், அவ்வளவுதான் இருக்கும் புக்ஸ் இல்லையா? சோ when the colorful is extremely evolving, நம்மளோட எஜுகேஷன் சிஸ்டம் அத்தனை இவால்வ் ஆகல. அவங்க முடிஞ்ச அளவு ட்ரை பண்றாங்க. ஸ்கூல்ஸ்லயும் ஸ்மார்ட் கிளாஸ் எல்லாம் வச்சிருக்காங்க, போர்ட்ல வந்து சொல்லி கொடுக்குறாங்க. நேத்துக்கு ஐ வென்ட் டு இந்த காலேஜ், குருநானக் காலேஜ்ல ஐ மெட் த பிரின்சிபல் வந்து அக்கவுண்ட்ஸ் டீச்சர் ஆமா. அவங்களுக்கு 7 லட்சம் ஃபாலோவர்ஸ் யூடியூப்ல இருக்காங்களாமா. அப்போ கிளாஸ்ல பிள்ளைங்க படிக்கணும்னு நினைக்கிறத விட அதே டீச்சர் யூடியூப்ல சொல்லி கொடுத்தா நாங்க பார்த்து படிக்கிறோம். ஆனா மூஞ்சி பார்த்து எங்களுக்கு படிக்க பிடிக்கல. we don't want to see people, we don't want to meet people. இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் பிரச்சனை. This is called social anxiety or social isolation. வீட்டுக்கு சொந்தக்காரங்க வந்தா பிடிக்கல, அவங்கள்ட்ட வந்து ஹலோ எல்லாம் சொல்ல முடியாது. நான் வீட்டுக்குள்ள நான் என்னோட ரூம்ல இருக்கேன், நீங்க ஏதோ பண்ணுங்க. ஒரு கல்யாண வீட்டுக்கு கூப்பிட்டா பிடிக்கல. ஒரு 20-30 இயர்ஸ் பேக் எல்லாம் நம்ம யாருன்னே தெரியாது, கிளம்பு கல்யாணத்துக்கு அப்படின்னா டிகிடிக்குன்னு ட்ரெஸ் பண்ணிட்டு நிக்கணும், அம்மா அப்பா கூட்டிட்டு போவாங்க. இப்ப சில்ட்ரன் ஆர் ஆஸ்கிங், யாரு எனக்கு அவங்களுக்கு தெரியுமா? அங்க நான் வந்தா எனக்கு என்ன கிடைக்கும்? why should I come there? நிறைய children are doing that. So they are living in their own world. இது social isolation சொல்லுவோம். அவங்களுக்கு தனியா தான் இருக்க பிடிக்குது. ஒரே ஃப்ரெண்டு ரீசென்ட்லி இன் கவுன்சிலிங் வந்த பிள்ளைங்க சொல்லுதுங்க, ஃப்ரெண்ட்ஸ் தான், ஆனா நாங்க ஸ்கூல்ல பேசிக்க மாட்டோம், வீட்டுக்கு போய் போன்ல தான் பேசிப்போம். ஏன் ஸ்கூல்ல பேச மாட்டீங்க? எனக்கு மூஞ்சி பார்த்தா பேச பிடிக்கல. ஏன்னா எங்களுக்கு எல்லாமே ஸ்கிரீனுக்குள்ளதான் இருக்கு. ஸ்கிரீன் வந்து எங்களுக்கு 6வது விரல் மாதிரி ஆயிடுச்சு. அது ஒரு உறுப்பு எங்களோட உடம்புல. இட்ஸ் another பார்ட் ஆஃப் த பாடி. எப்படி கண் இல்லாம காது இல்லாம நம்மளால வாழ முடியலையோ, இன்னைக்கு அந்த மாதிரி டிவைஸ் இல்லாம வாழ முடியல அப்படிங்கிற ஒரு நிலைமை. அது நம்மளுக்கு நிறைய இருக்கான்னா, ஐ ஷுட் சே ஏஜ் குரூப் பிட்வீன் 30 to 50 இஸ் மேனேஜிங் இட். ஆனா அதுக்கு முன்னாடி இருக்கிற ஏஜ் குரூப்பும் சரி, அதுக்கு அப்புறமா இருக்கிற ஏஜ் குரூப்பும் சரி, ஹைலி அடிக்டட். நம்மள வந்து இந்த 30 to 50 ஏஜ் குரூப்ப சாண்ட்விச் ஏஜ்னு சொல்லுவாங்க, சாண்ட்விச் ஃபேஸ். அதாவது வீட்டுல இருக்கிற அம்மா அப்பாவும் போனுக்கு அடிக்டட், வீட்டுல இருக்கிற குழந்தைகளும் போனுக்கு அடிக்டட்,
யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் சோ மெனி. நம்ம என்ன சொல்றோம், சில்ட்ரனுக்கு மட்டும்தான் எனக்கு அடிக்ஷன் இருக்கு அப்படின்லாம் சொல்றோம்ல, அப்படிலாம் கிடையாது. வீட்டுல இருக்கிற நம்மளோட தாத்தாவும் பாட்டியும் அப்படி பள்ளி கொண்ட பெருமாள் மாதிரி சோஃபால படுத்துட்டு ஸ்க்ரோல் பண்ணாங்கன்னா அதை சார்ஜ் போட்டுக்கிட்டே பார்க்கணும். ஒரே நாடகம் டிவிலயும் ஓடும், போன்லயும் பார்க்கணும். இல்லைன்னா யாருக்கிட்டையாவது போன்ல வந்து பேசி என்னெல்லாம் சொல்லக்கூடாதோ அதெல்லாத்தையும் சொல்லிக்கிட்டு இருக்கணும். இப்படியேதான் போறது. அவங்களோட உலகம் அந்த மாதிரி ஆயிடுச்சு இல்லையா? பிகாஸ் சைக்காலஜி என்ன சொல்லுதுன்னா, ஒரு டீனேஜரோட பிரெயினும் ஒரு சீனியர் சிட்டிசனோட பிரெயினும் ஒண்ணு. தேர் adamant, they don't listen, they are easily they get addicted very easily to the screen. நம்ம ஒரு பண்ணாதன்னு சொன்னா அதைத்தான் பண்ணுவாங்க. இட்ஸ் த சேம் பிரெயின். ஒரு அடாலசன்ட் பிரெயினும் ஒரு சீனியர் சிட்டிசனோட பிரெயினும் ஒண்ணு. அம்மா ஏமா இதெல்லாம் போய் அவங்கள்ட்ட சொல்றேன், நம்ம வீட்டுல நடக்கிறது அங்க போய் சொல்லாதம்மா அப்படின்னாலும் கேட்க மாட்டாங்க. They will not listen because their brain works like a teenager's brain only. And நிறைய நேரத்துல teenagers are also behaving like that. So the screen entertainment or screen time increaseல everything including relationships is affected. இப்ப நம்ம எதை screen timeக்கு கொண்டுட்டு வரோம்? ஒரு குழந்தை வந்து if the child is doing online class, is it screen time? According to psychology, no. According to eye doctors, ophthalmologists பொறுத்த வரைக்கும் yes. But எங்களோட ரெஃபரன்ஸ்ல ஆன்லைன் கிளாஸ், ஆன்லைன் டியூஷன், வெபினார், வீடியோ கால் வித் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இதெல்லாம் நாங்க ஸ்கிரீன் டைம் கணக்குல சேர்க்கறது கிடையாது. எஸ், they are using the screen, but அது வந்து it doesn't eat their head. அப்ப எதை நாங்க ஸ்கிரீன் டைம் கணக்குல சேர்க்கிறோம் அப்படின்னா, we will include shorts, reels, YouTube videos, video games, excessive chatting அதையும் ஸ்கிரீன் டைம்ல தான் கொண்டுட்டு வரும். இப்போ ரீசெண்டா இருக்கிற ஜெனரேஷன் என்ன பண்றாங்க, ஸ்னாப்சாட்ல போட்டோ அதுல வந்து போட்டோ ஏதோ ஒரு சம்திங் இஸ் தேர், போட்டோ ஷேர் அப்படி ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கு. அப்படி என்னன்னா, அடுத்த ஒரு 20 நிமிஷத்துக்கு நான் ஒரு போட்டோ அனுப்புவேன், நீ ஒரு போட்டோ அனுப்புவேன், நான் ஒரு போட்டோ அனுப்புவேன், நீ ஒரு போட்டோ அனுப்புவேன், நான் ஒரு போட்டோ அனுப்புவேன், நீ ஒரு போட்டோ அனுப்புவேன். இதை ஏன்டா அனுப்பிக்கிறீங்க தெரியாது. we never know. அது ஒரு ட்ரெண்ட், அது எல்லாரும் செய்யறாங்க, அதனால நாங்களும் செய்யறோம். யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட்? மைண்ட்லெஸ் ஷேரிங் ஆஃப் பர்சனல் டேட்டா, பர்சனல் இன்ஃபர்மேஷன், போட்டோஸ், வீடியோஸ், அது வந்து ரொம்ப ரொம்ப அதிகமா நடக்குது. அண்ட் நான் எப்பவுமே சொல்லுவேன், முன்னாடியெல்லாம் when we were in a relationship, ஒரு ரிலேஷன்ஷிப்ல இருந்தா எப்படி இருக்கும், லவ் லெட்டர் எழுதுவாங்க, கிஃப்ட் கொடுப்பாங்க, எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல திருட்டுத்தனமா மீட் பண்ணுவாங்க, அப்புறம் பிரேக்கப் பண்ணா என் கிஃப்ட் எல்லாம் திரும்ப கொடு, நான் எழுதுற லெட்டர் எல்லாம் திரும்ப கொடு அப்படின்னு இந்த அம்மா கையை பிடிச்சி இழுத்துட்டு போய் வாங்கிட்டு வந்துடும் எல்லாத்தையும். உங்களுக்கு ஒண்ணும் இல்ல, அப்படி லெட்டர் எல்லாம் கிழிச்சு போட்டு எரிச்சு இதெல்லாம் பண்ணிடுவாங்க. டுடே யங் சில்ட்ரன் அனுப்புற வீடியோஸ், போட்டோஸ், இதெல்லாம் பெர்மனண்டா எங்கேயோ ஒரு இடத்துல இருக்கு, அதை அழிக்கவே முடியாது. And they are over-sexualized. Over-sexualized means எதை செய்யணும், எந்த அளவுல செய்யணும் தெரியாது, இன்டிமசியுமே எந்த அளவுல இருக்கணும் தெரியாது, என்ன மாதிரி போட்டோஸ் அனுப்பணும் தெரியாது, ஒரு வீடியோ கால்ல எப்படி உட்காரணும், எப்படி பேசணும், என்ன மாதிரி ட்ரெஸ் போடணும் தெரியாது. அது யாரோ ஒருத்தர் எங்கேயோ உட்கார்ந்து ரெக்கார்ட் பண்ணாங்கன்னா என்னமா ஆகும்? பயம் இல்லையா அப்படின்னா, இன்னைக்கு இன்டர்நெட்ல எல்லாம் நார்மல் மேம் அப்படின்னு மனசு சொல்லும். ஆனா அந்த நிலைமைக்கு வரும் போதுதான் தெரியும் அதோட வலி. There was ஒரு பிராமின் கேர்ள் என்கிட்ட வந்த ஒரு பேஷண்ட். She was in love with a boy. and அந்த பையன் என்ன சொல்லியிருக்கான், ட்ரூ லவ்வா இருந்தா நீ எனக்கு வந்து இப்படி ஒரு ட்ரெஸ்ஸை போட்டு ஒரு போட்டோ அனுப்பு, அப்படி ஒரு ட்ரெஸ்ஸை போட்டு போட்டோ அனுப்பு, இப்படி அனுப்பு, அப்படி அனுப்பு, சைட் போஸ் அனுப்பு, டாப் போஸ் அனுப்பு, இப்படி எல்லாம் ஏதோ சொல்லியிருக்கான். இந்த பொண்ணு வேணாம், முடியாதுன்னு சொல்லியிருக்கா. அப்ப நீ என்ன நம்பலையா? இது ட்ரூ லவ் இல்லையா? சரி, ஓகேன்னு அனுப்பியிருக்கு. In 1 week's time, that boy has sold these pictures to an adult website. Sold these pictures பணத்துக்கு. அப்போ இதுல ட்ரூ லவ்வே ஆன்லைன்ல வராதான்னா இன்னைக்கு 90% வரல, அப்படித்தான் நான் சொல்லணும். இன்னும் ஒரு கேஸ்ல ஒரு 11th ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கிற ஒரு பொண்ணு, நாங்க கமிஷன்ல இருக்கும்போது ஹேண்டில் பண்ண கேஸ். 11th ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கிற ஒரு பொண்ணு, அவங்க வீட்டுல வந்து திருட்டு போயிடுச்சு, நகை திருட்டு போயிடுச்சு. அவங்க அப்பா போலீஸ்ல கேஸ் கொடுத்துட்டாரு. போலீஸ் வந்து விசாரிக்கிறாங்க,
வீட்டை வந்து சோதனை செய்யும் போது அந்த கண்ணாடி கிரில்லு உள்ள கழட்டி வச்சிருக்கு. உள்ள இருந்து யாரும் கழட்டியிருக்காங்க. சோ அவங்க வந்து வைஃபை தான் சந்தேகப்படுறாங்க. வைஃபை போலீஸ் ஸ்டேஷன் கூட்டிட்டு போய் விசாரிக்கிறாங்க. வைஃப் வந்து எனக்கு எதுவுமே தெரியலங்க அப்படின்னு சொல்லுது. தென் இந்த பொண்ணை வீட்டுக்கு வந்து விசாரிக்கும் போது இந்த பொண்ணு என்ன சொல்லுது, நான் இன்ஸ்டாகிராம்ல ஒருத்தரை லவ் பண்ணேன், அவர் ஜிம் ஆரம்பிக்கிறேன்னு சொல்லி சொன்னாரு. அந்த ஜிம் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு லோன் அப்ரூவ் ஆயிடுச்சாமா, ஆனா டிஸ்பேச் ஆகிறதுக்கு ஒரு 20 days ஆகுமா, அதனால அந்த மீன் டைம்ல எனக்கு ஒரு 2 லட்சம் ரூபாய் வேணும், என்ன பண்றதுன்னு தெரியல, இல்லாட்டி இந்த ரெண்ட்டுக்கு நான் எடுத்த இடம் போயிடும், இந்த இடத்த நான் ஹோல்ட் பண்ணணும்னா நான் அட்வான்ஸ் கொடுத்து ரெண்ட் கொடுக்கணும், அதனால என்ன பண்றதுன்னே தெரியலன்னா இந்த பொண்ணு வந்து ஐடியா கொடுத்துருக்கு, நான் எங்க வீட்டுல இருந்து நகை எடுத்துட்டு வந்து தரேன். அந்த பொண்ணு நகையை அப்படி எடுத்துட்டு போய் போன் பண்ணிருக்கு, எங்க இருக்கீங்க, நான் கொண்டாந்து கொடுக்க, பார்த்ததே இல்ல. அந்த பையனோட போட்டோஸ் தான் பார்த்திருக்கு, பார்த்ததே கிடையாது. ரொம்ப வெரி ஹேண்ட்ஸம் கை, ரொம்ப ஹேண்ட்ஸமா அழகன் மாதிரி இருக்கான். நான் பார்த்திருக்கு, நான் இன்னைக்கு ஒண்ணு நேர்ல பார்க்க போறேன். அப்ப அந்த பையன் சொல்லியிருக்கான், இங்க எங்கேயாவது கேமரா இருக்கும், நீ மாட்டிப்ப, சும்மா அந்த பேகை வந்து குப்பை தொட்டியில் போட்டுட்டு போயிடு, நான் குப்பை தொட்டில இருந்து எடுத்துக்கிறேன். இந்த பொண்ணும் அதை நம்பி நகையெல்லாம் எடுத்துட்டு போய் குப்பை தொட்டி, அவன் கேட்டது 2 லட்சம் தான். இதுக்கு நகையோட வேல்யூ என்னன்னு தெரியல, இன்னைக்கு ஒரு பவுன் எவ்வளோன்னு தெரியல, இது கிட்டத்தட்ட 20 லட்சம் ரூபாய்க்கு நகை எடுத்துட்டு போய் அங்க போட்டுருச்சு குப்பை தொட்டியில. போட்டுட்டு தென் when she comes back, திரும்ப போய் இன்ஸ்டாகிராம்ல பார்த்தா அந்த அக்கௌண்ட் பிளாக்ட், அந்த போன் நம்பரே வேலை செய்யல. அப்பதான் இந்த பொண்ணுக்கு தெரிஞ்சிருக்கு, ஏதோ ஒரு பிரச்சனை இல்லை, நம்ம மாட்டிக்கிட்டோம், நம்ம ஏமாந்துட்டோம் போல. அத அழுவுது. ஆனா என்ன பண்றது, இந்த அப்பா கொடுத்த கேஸ்ல இந்த பொண்ணு மேல எஃப்ஐஆர் போட வேண்டிய ஆயிடுச்சு. She was produced before the Juvenile Justice Board and she was kept in the observation home. இந்த பொண்ணுக்கு வாழ்க்கையும் போச்சு, அந்த அம்மாக்கு நகையும் போச்சு, எல்லாம் போச்சு. இன்டர்நெட்ல நம்ம எதை பாக்குறோமோ அதை முழுமையா நம்பிடவே கூடாது, நம்ப கூடாது. டோன்ட் பிலீவ் இட் அட் ஆல். எவ்ரிதிங் ஆன் த இன்டர்நெட் இஸ் ஃபேக். இன்னைக்கு ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் வந்ததுக்கு அப்புறமா எதுனாலும் நடக்கலாம், எனிதிங் கேன் ஹேப்பன். நம்ம சொல்லாத ஒரு விஷயத்த நம்மள சொல்ல வச்ச மாதிரி பண்ணலாம். நரேந்திர மோடி சார பாட வைக்கலாம். யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட்? இன்னைக்கு நான் ரீசெண்டா ஒரு வீடியோ பார்த்தேன், ஜெலன்ஸ்கியும் ட்ரம்ப்பும் வந்து அவங்க வந்து ஒரு வெர்பல் ஆர்குமெண்ட்ல இருந்திருக்காங்க ரீசெண்டா. அது எல்லாம் கேப்சர் பண்ணிருக்காங்க. அது ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் 2 பேரும் சட்டையை பிடிச்சிட்டு சண்டை போடுற மாதிரி அழகா ஒரு வீடியோ கிரியேட் பண்ணிருக்கு, பியூட்டிஃபுல்லா. அப்ப நம்ம இன்டர்நெட்ல எதை நம்புறது எதை நம்பாம இருக்கிறதுனே நமக்கு தெரியல இல்லையா? அதை ஜட்ஜ் பண்ற அளவுக்கு நம்மளுக்கு இன்டெலிஜென்ஸும் கிடையாது. டுடே the super computers are so much more intelligent than us. See, நான் இந்த இடத்துல சொல்லியே ஆகணும். There was once நான் ஒரு இன்டர்வியூ கொடுத்திருந்தேன். see, I create content for Galata, for Behind Words, for Tandi TV, புதிய தலைமுறை, அண்ட் இது வரைக்கும் 3000 பள்ளிக்கூடங்களுக்கு மேல ஹவு டு ஹேண்டில் அபியூஸ், இன்டர்நெட்ல வந்து உங்களை பத்தி தப்பா இன்ஃபர்மேஷன் வந்தா எப்படி ஹேண்டில் பண்றது அப்படிங்கிற மாதிரியான சில விஷயங்களை நான் ஸ்கூலா போய் சொல்லியிருக்கேன். பட் எனக்கு there was a problem in one place. என்ன அப்படின்னா 2 இன்சிடென்ட் நான் சொல்லணும். நான் வந்து ஒரு ரொம்ப முக்கியமான ஒரு கேஸ் கமிஷன்ல ஹேண்டில் பண்றேன், ஒரு செக்ஷுவல் அபியூஸ் கேஸ். ஒரு 70 வயசு தாத்தா கிட்டத்தட்ட 600 பெண் குழந்தைகள்கிட்ட தப்பா நடந்திருக்கார். ஹீஸ் மிஸ்பிஹேவ்ட், செக்ஷுவலி அபியூஸ் தெம். ஸோ நான் விடவே இல்லை, புடிச்சு எப்படியாவது ஃபைல் பண்ணி ஒரு உள்ளத்துல ரொம்ப பெரிய பணக்காரர், யாரனாலும் காசு கொடுத்து வாங்கிட முடியும். ஸோ கான்ஸ்டன்ட்லி அவங்க என்கிட்ட சொல்லிட்டே இருந்தாங்க, நீங்க யார்கிட்ட மோதுறீங்கன்னு உங்களுக்கு தெரியுதா இல்லையான்னு எனக்கு புரியல, உன்னால என்ன முடியுமோ பண்ணிக்கோ, எனக்கும் ஒரு பேக்ரவுண்ட் இருக்கு, எனக்கு என் படிப்பு இருக்கு, ஐ ஹேவ் மை பேக்ரவுண்ட் இன் டெல்லி, ஐ கேன் ஒர்க், உன்னால என்ன முடியுமோ பாத்துக்கோ. அவர் தப்பு பண்ணிருக்காரு, அவர் மேல கேஸ் ஃபைல் பண்ணணும். So what they did, they went on to take I'm very active on social media, as I said, my pictures, my videos are always available. They went on to take a photo of mine, ஒரு ட்ரெஸ்ஸே இல்லாத ஒரு பொண்ணோட உடம்புல அந்த முகத்தை வச்சு shared it with everybody. See, என்னோட ஏஜுக்கு அது என்ன பெருசா பாதிக்காது, எனக்கு அது பாதிப்பே கிடையாது. I will report, I know how to report to cybercrime. I know how to take the links down. எப்படி அந்த பிக்சர்ஸ் முழுமையா இன்டர்நெட்ல இருந்து ரிமூவ் பண்றதுன்றதும் எனக்கு தெரியும், கொடுத்தவங்க மேல எப்படி ஆக்ஷன் எடுக்கிறதுங்கிறதும் எனக்கு தெரியும். ஸோ தட்ஸ் நாட் அ ப்ராப்ளம். பட் இதே நிலைமை ஒரு ஸ்கூலுக்கு போற ஒரு குழந்தைக்கு வந்தா அது என்ன பண்ணும்? அவங்களோட போட்டோஸும் ஆல் ஓவர் த இன்டர்நெட். அப்போ ஒருத்தங்க யாருனாலும் பண்ணலாம். அப்ப என்ன அது பயமுடுத்தல, ஆனா அந்த டீனேஜர் பொண்ணு அது பயமுடுத்தும். அண்ட் அந்த பொண்ணு என்ன நினைக்கும், நிறைய நேரத்துல என்ன பண்ணும், அதுக்கு ரிப்போர்ட்டிங் மெக்கானிசம் எல்லாம் தெரியாது, அம்மா அப்பா கிட்ட சொல்லாது, இன்னொரு ஃப்ரெண்டு கிட்ட சொல்லும். அந்த ஃப்ரெண்டுக்கும் இதே வயசு தான் அந்த ஃப்ரெண்டும் பயப்படும், அந்த ஃப்ரெண்டு தப்பான அட்வைஸ் தான் கொடுக்கும்.
நிறைய நேரத்துல இப்படித்தான் பிளாக்மெயில் நடக்கிறது. Do you understand? Second incident that happened was, நான் கலாட்டால ஒரு இன்டர்வியூ கொடுத்திருந்தேன். என்ன கொடுத்திருந்தேன்னா, இட் வாஸ் அபவுட் எக்ஸ்ட்ரா மேரிட்டல் அஃபேர். அந்த எக்ஸ்ட்ரா மேரிட்டல் அஃபேர்ல, மேம் நீங்க பார்த்த கேஸ்லயே ரொம்ப அடமெண்டா இருந்த ஒரு பொண்ணு கேஸ் ஏதாவது சொல்லுங்க அப்படின்னு சொன்னப்போ நான் சொன்னேன், ஒரு பொண்ணு என்கிட்ட கவுன்சிலிங்க்கு வந்தா, என் ஹஸ்பண்ட் கப்பல்ல வேலை செய்யறாங்க, அவங்க ஊர்ல இல்லாத நேரத்துல என்னோட உடம்புல இருக்கிற என்னோட தேவைகளுக்காக நான் இங்க ஒரு பாய் ஃப்ரெண்ட் வச்சிருக்கேன், அதுல என்ன தப்பு இருக்கு அப்படின்னு அந்த பொண்ணு என்கிட்ட சொன்னா. அவளை கன்வின்ஸ் பண்றதுக்கு கொஞ்சம் டைம் ஆச்சு. இதுதான் அந்த ஹோல் இன்டர்வியூல ஒரு பார்ட். அதுல என் ஹஸ்பண்ட் கப்பல்ல வேலை செய்யறாரு, என்னோட உடம்பு தேவைகளுக்கு எனக்கு ஒரு பாய் ஃப்ரெண்ட் வேணும், அத மட்டும் தனியா எடுத்து அத்தனை சேனல்ஸ்ல போட்டு, அத்தனை யூடியூப் சேனல்ஸ்ல போட்டு பப்ளிசிட்டி பண்ணி, ஏன்னா ஐம் சைல்ட் ரைட்ஸ் ஆக்டிவிஸ்ட், நான் நிறைய பேரை பகைச்சிருக்கேன், என்னோட இன் மை ஃபீல்டு எனக்கு நிறைய எனிமீஸ் இருக்கிறாங்க, நிறைய ஆக்ஷன் எடுத்திருக்கிறேன், நிறைய பேர் மேல எஃப்ஐஆர் போட்டிருக்கேன். அப்ப இதெல்லாம் செய்யத்தானே செய்வாங்க. சோ என்னோட ஒரு கீழே காமெண்ட்ஸ்ல ஒரு 100 பேர் திட்டுறாங்க, ஒரு 50 பேர் வந்து அவங்க ஒரு டாக்டர் அவங்களோட பேஷண்ட்டை பத்தி சொல்றாங்க அப்படின்லாம் சொல்றாங்க. அப்ப இது எங்கேயோ ஒரு இடத்துல ஒரு நெருடலை எனக்கு ஏற்படுத்துச்சானா, கண்டிப்பா ஏற்படுத்தத்தானே செய்வோம். ஐம் ஆல்சோ a normal human being, isn't it? I'm living in a family. பட் அந்த இடத்துல my family is very supportive, அவங்களுக்கு என்ன பத்தி தெரியும் அப்படிங்கறனால இது ஓகே. பட் இது யாருக்குனாலும் இன்டர்நெட்ல நடக்கலாம். You understand? There are people who mindlessly go and shame women, who pull them down. ஒரு விஷயம் என்னங்கறத முழுமையா ஆராயாம கீழே போய் அப்படி அபியூசிவான காமெண்ட்ஸ போடுறது, இத நாங்க டி-இண்டிவிஜுவேஷன் சொல்லுவோம். சோ என்ன இப்படி ஒரு நிலைமைக்கு ஆளாக்கினவங்கள நான் பேஷண்டா தான் பார்க்க முடிஞ்சது, அதுக்கு மேல எனக்கு அவங்க மேல கோபம் வராது. யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட்? இத டி-இண்டிவிஜுவேஷன் சொல்லுவோம். நான் யாரு, என்னோட ஒரு விஷயத்தை அறியும் திறன் என்ன அப்படிங்கறதையும் மறந்து எல்லாரும் ஒரு விஷயத்த சொல்றாங்கன்னு நானும் போய் ஒரு விஷயத்த செய்யறேன். இந்த வைரல் ரீல்ஸ் எல்லாம் பண்றாங்கல்ல, அதெல்லாம் டி-இண்டிவிஜுவேஷன் தான். எல்லாரும் தலையில ஐஸ் கியூப் கொட்டிக்கிறாங்க, நானும் கொட்டிக்கிறேன். ஏன்டா கொட்டிக்கிற? அது ஒரு சைக்கலாஜிக்கல் ப்ராப்ளம். இட்ஸ் கால்ட் டி-இண்டிவிஜுவேஷன். என்னோட ஐடென்டிட்டிய மறந்து, என்னோட என்ன சொல்றது, என்னோட the way I handle things, the way I make decisions, அத மறந்து நான் எல்லாரும் மாதிரி பிஹேவ் பண்றது. எஸ்பெஷலி இந்த காமெண்ட் செக்ஷன்ல போய் பார்க்கும்போது அவன் ஒரு மைண்ட் செட்ல போவான், ஓகே இந்த கண்டென்ட் போட்டவங்களை பாராட்டலாமேன்னு போவான். ஆனா கமெண்ட்ஸ்ல எல்லாரும் திட்டுறதை பார்த்து, ஐயோ நம்மளும் திட்டிடுவோம், நம்ம எதுக்கு போய் பாராட்டிக்கிட்டு அப்படின்னு போய் திட்டுவான். There is another heroine, இந்த டைரக்டர் சங்கரோட பொண்ணு. ஓகே, பாவம், she is a young budding artist. அது கொஞ்சம் வெகுளியா பேசுது, துருத்துருன்னு பேசுது. அதுக்காக போய் நம்ம அப்படி கழுவி ஊத்தணும்னு அவசியம் கிடையாது, போய் திட்டணும்னு அவசியம் கிடையாது. இதே நபரை நேர்ல பார்க்கும் போது நம்ம திட்டுவோமா? திட்ட மாட்டோம்ல. நேர்ல பார்க்கும் போது போய் திட்டுவோமா? ஆனா நைட்டு பெட்ஷீட் குள்ள போத்திக்கிட்டு நான் என்ன கமெண்ட் போட்டாலும் இந்த உலகத்துல யாருக்குமே என்ன தெரியாதுன்னா அப்படி கிடையாது. Constantly we are being watched. இன்னைக்கு இளைஞர்கள் ஒரு இடத்துல வேலைக்கு போகணுமா இருந்தா அவங்களோட சோசியல் மீடியா யூசேஜ் எப்படி இருக்கு, சோசியல் மீடியா ஹெல்த் எப்படி இருக்கு, அதோட சேஃப்டி எப்படி இருக்கு, அவங்களோட பிராக்டிஸ் ஆஃப் யூசிங் சோசியல் மீடியா எப்படி இருக்குன்னு பார்த்து வேலை கொடுக்கக்கூடிய கம்பெனிஸ் நிறைய இருக்கிறாங்க. They are there, isn't it? இப்போ நம்ம வந்து தேவையில்லாத, recently it happened in US. ஒரு கம்பெனில இருந்து கிட்டத்தட்ட 16 பேரை வேலையை விட்டு அனுப்புனாங்க. ஏன் அனுப்புனாங்கன்னா, யூகேல குவீன் எலிசபெத் இறந்ததுக்கு அப்புறமா அந்த ராஜா பதவியே இருக்கிறாரு. யாரு? பிரின்ஸ் சார்ல்ஸ் வந்து கிங் சார்ல்ஸா மாறுறாரு. சில பேருக்கு அவரை பிடிக்கும், சில பேருக்கு அவரை பிடிக்காது. அப்பதான் அது நமக்குள்ளே வச்சுக்கணும். இந்த யூஎஸ் கம்பெனில இருந்த இந்த 16 இந்தியன்ஸ் என்ன பண்ணாங்க, எங்க ஊர்ல இருந்து நீங்க வைரத்தை திருடிட்டு போய் நீங்க ராஜாவாயிட்டீங்க, பிரின்சஸ் டயனாவை கொண்டுட்டீங்க, இந்த மாதிரி தேவையில்லாத விஷயங்களை சொல்லி காமெண்ட் போடுறாங்க அவரோட பதவியேற்பு விழால. அந்த கம்பெனியோட ஹெச்ஆர் இதை நோட் பண்ணி அவங்களுக்கு வேலையை கேன்சல் பண்ணுச்சு, அவங்களுக்கு விசா கேன்சல் ஆனுச்சு. they were deported to India, all 16 of them. அப்ப நம்ம செய்யறதை யாரும் பார்க்கலையானா அப்படி கிடையவே கிடையாது. அதுக்கான எஃபெக்டும் கான்சிக்வன்சஸும் ரொம்ப அதிகமா இருக்கும். உங்களை நிறைய பேர், எத்தனை பேர் பாத்தீங்கன்னு எனக்கு தெரியல. there was one young boy who was flying from one country to another country. அவன் என்ன பண்ணிருக்கான், அவனோட வாட்ஸ்ஆப்ல அவனோட ஃப்ரெண்டுக்கு ஒரு மெசேஜ் அனுப்பியிருக்கான்.
நான் டிராவல் பண்ண போற ஃபிளைட்டை பாம்பு வச்சு தகர்க்க போறேன். சும்மா அவன் வந்து டெரரிஸ்டும் கிடையாது, ஒன்னும் கிடையாது, யூஸ்லெஸ் ஃபெலோ. சும்மா ஹிஸ் டெக்ஸ்டட், எஸ் ஐ அம் கோயிங் டு பாம்ப் மை ஃபிளைட். பத்திரமா போயிட்டு எனக்கு ரீச் பண்ணுன்னு அந்த பையன் சொல்லியிருக்கான். பத்திரமாலாம் ரீச் பண்ண மாட்டேன், நான் பாம்பு வச்சு அந்த ஃபிளைட்டை வெடிக்க போறேன் இப்படின்னு ஒரு மெசேஜ் அனுப்பிட்டு சார் ஃபிளைட்ல ஏறிட்டாரு. ஓகே, அந்த ஃபிளைட் வானத்துல பறந்துட்டு இருக்கு. அந்த ஃபிளைட்ல போற இந்த பையன் இந்த மெசேஜ் அனுப்பியிருக்கான்னு இன்டெலிஜென்ஸ் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணி ஃபைட்டர் ஜெட் ப்ரொடெக்ஷனுக்கு அந்த ஃபிளைட் கிட்ட வந்துருச்சு. ஃபிளைட்குள்ள இருக்கவங்களாம் யோசிக்க, வானத்துல இதெல்லாம் நடக்குது, ஃபிளைட்ல இருக்கவங்களாம் யோசிக்கிறாங்க வாட் இஸ் ஹேப்பனிங் அப்படின்னா, இஸ் திஸ் பர்சன் தேர், அந்த பர்சன் ஆர்ம்டா இருக்காரான்னு பாருங்க, ஃபிளைட்டை செக் பண்ணுங்க, எமர்ஜென்சி லேண்டிங் இன் another டெஸ்டினேஷன். அப்புறம் அந்த பையனை அங்கேயே அரெஸ்ட் பண்ணிட்டாங்க. இந்த ஃபைட்டர் ஜெட் போன செலவு, எமர்ஜென்சி லேண்டிங் பண்ண செலவு எல்லாம் சேர்த்து அவர் கிட்டத்தட்ட எத்தனையோ லட்சம் ரூபாய் ஃபைன் போட்டாங்க அந்த பையனுக்கு. அப்ப நம்ம அனுப்புற மெசேஜ் வாட்ஸ்அப்மா, பிரைவேட் வாட்ஸ்அப்ல அந்த பையன் ஒரு இன்ஸ்டாகிராம்ல போய் போடல, ஃபேஸ்புக்ல போய் போடல, பிரைவேட்டா அனுப்புன மெசேஜ். இன்னைக்கு all that you do on the internet is watched by somebody and it's so important that you need to be aware of that. You understand? எங்களுக்கு கவர்மெண்ட்ல we get data from US. என்ன டேட்டா அப்படின்னா, யூஎஸ்ல இருந்து இந்தியன் கவர்மெண்ட்க்கு கிடைக்கக்கூடிய டேட்டா, சைல்ட் ரிலேட்டட் அடல்ட் வீடியோஸை பாக்குறவங்களோட ஐபி அட்ரஸ் மொத்த லிஸ்டும் கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியாவுக்கு கிடைக்குது. கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா இஸ் சென்டிங் டு போலீஸ் டிபார்ட்மெண்ட் அண்ட் இங்க டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் விமன் அண்ட் சைல்டுக்கு வந்து விமன் அண்ட் சைல்ட் சேஃப்டி WCDன்னு ஒரு டிபார்ட்மெண்ட் இருக்கு போலீஸ்ல, அவங்க கிட்ட லிஸ்ட் ஆஃப் ஐபி அட்ரஸ் வருது. அந்த லிஸ்ட் ஆஃப் ஐபி அட்ரஸ் வச்சு சைல்ட் ரிலேட்டட் செக்ஷுவல் வீடியோஸ் பாக்குறவங்கள அரெஸ்டும் பண்றாங்க, கேஸும் ஃபைல் பண்றாங்க. போக்சோல அப்படி ஒரு கேஸ் இருக்கு. அந்த குழந்தைக்கும் நம்மளுக்கும் சம்பந்தமே இல்லாட்டியும் பரவாயில்ல, ஒரு குழந்தை இன்வால்வ்டா இருக்கிற ஒரு விஷயத்துல நீங்க இன்வால்வ்டா இருந்தால் மட்டுமே போதும், அந்த டேட்டாவை வச்சு யூ கேன் பி அரெஸ்டட் ஆல்சோ. எத்தனை பேருக்கு இது தெரியும்? அப்ப நம்ம செய்யற எதுவுமே யாருக்குமே தெரியாது அப்படின்னு நினைச்சுட்டு கண்டதை செய்ய வேண்டியது, and then they will get into trouble. You understand? இல்ல நான் நல்ல கான்டென்ட் தான் பாக்குறேன், நான் இந்த மாதிரி தப்பான விஷயங்கள்லாம் செய்யறது கிடையாது, நான் ஒன்லி ஷார்ட்ஸ் தான் பாக்குறேன், ரீல்ஸ் தான் பாக்குறேன்னா, see ஒரு 20-25 years back when we had only TV as entertainment, only television இல்லையா? அப்ப பெருசா இன்டர்நெட்லயும் நமக்கு என்டர்டைன்மெண்ட் கிடையாது, only television. டெலிவிஷன் மட்டுமே என்டர்டைன்மெண்டா இருக்கும் போது நம்மளோட அட்டென்ஷன் ஸ்பேன் நல்லா இருந்தது. ஒரு ஐ ரிமெம்பர் ஒரு தீபாவளிக்கு 1998 இருக்கும்னு நினைக்கிறேன், 98 or 99, ஒரு தீபாவளிக்கு இந்தியன் படம் போட்டாங்க சன் டிவில. ஓகே, சன் டிவில தான் நினைக்கிறேன், ஏதோ ஒரு டிவில இந்தியன் படம் போட்டாங்க. மத்தியானம் ஆரம்பிச்சு ராத்திரி வரைக்கும் போச்சு. 10 நிமிஷம் படம், 20 நிமிஷம் அட்வர்டைஸ்மெண்ட், 10 நிமிஷம் படம், 20 நிமிஷம் அட்வர்டைஸ்மெண்ட். அதையும் உட்கார்ந்து பார்த்திருக்கோம். அதுக்கப்புறம் சண்டே உட்கார்ந்து வெயிட் பண்ணுவோம் அந்த படத்தை பாக்குறதுக்கு. எஸ் ஓ நோ, we had that patience to sit and watch. இன்னைக்கு இருக்கிற சில்ட்ரனோட அட்டென்ஷன் ஸ்பேன் இஸ் so low. 30 seconds 30 seconds 30 seconds 30 seconds 30 seconds மேல எதையுமே பார்க்க பிடிக்கல. அப்ப நம்ம பாடத்தை 30 secondsல நடத்த முடியுமா? நம்ம கொடுக்குற அட்வைஸ் ஒரு பேரண்ட 30 செகண்ட்ஸ்ல சொல்ல முடியுமா? வர்ற விஷயத்த சொல்ல முடியும், வர விஷயத்த சொல்ல முடியுமா? They don't have the patience to listen to anything that we say. நீ என்ன சொல்றது, நான் என்ன கேக்குறது, எனக்கு தேவையில்லை, எனக்கு இதெல்லாம் கேட்கணும்னு அவசியமே கிடையாது. I don't want to listen to you. எனக்கு பொறுமை கிடையாது. And I will tell you clearly, long term memory activities இருக்கு சைக்காலஜில, ஷார்ட் டேர்ம் மெமரி ஆக்டிவிட்டிஸ் அப்படிங்கிறது இருக்கு. அப்ப இந்த லாங் டேர்ம் மெமரி ஆக்டிவிட்டிஸ்னா என்ன? ரீடிங் அ புக், டாக்கிங் வித் அ பர்சன், இமோஷனலா ஏதாவது கனெக்ட் பண்ணி, இன்டெலிஜென்ட்டா ஏதாவது கனெக்ட் பண்ணி பேசும்போது லாங் டேர்ம் மெமரி ஆக்டிவிட்டி. படிக்கும் போது, ஞாபகம் வச்சுக்கும் போது லாங் டேர்ம் மெமரி ஆக்டிவிட்டி. நம்ம போன்ல பாக்குற ரீல்ஸ் பாக்குறது வந்து ஷார்ட் டேர்ம் மெமரி ஆக்டிவிட்டி. நீங்க நல்லா யோசிச்சு பாத்தீங்கன்னா, நேத்து காலையில என்ன சாப்பிட்டீங்க? வேற யாரும் வீடியோ ஆன் பண்ணிருக்கா? அவங்க கிட்ட கேள்வி கேட்போம். ரங்கசாமி சார், எஸ், கேன் யூ அன்மியூட் அண்ட் டெல் மீ, நீங்க இன்னைக்கு காலையில என்ன சாப்பிட்டீங்க? இன்னைக்கு காலையில தோசை மேம். தோசை. நேத்து காலையில என்ன சாப்பிட்டீங்க? நேத்து மார்னிங் சப்பாத்தி. முந்தா நேத்து காலையில என்ன சாப்பிட்டீங்க? ஒன் செகண்ட், இட்லி.
இட்லி. அன்னைக்கு நைட்டு என்ன சாப்பிட்டீங்க? முந்தானத்து நைட்டு தோசை. குட். போன மாசம் 2ஆம் தேதி மத்தியானம் என்ன சாப்பிட்டீங்க? ஐ கான்ட் ரிமெம்பர். தட் இஸ் ஷார்ட் டேர்ம் மெமரி. இப்போ நேத்து நடந்தது, முந்தா நேத்து நடந்தது, ஓரளவுக்கு ஒரு வாரம் நடந்தது வரைக்கும் ஞாபகம் இருக்கும். ஆனா ஒரு மாசம் முன்னாடி 10 மாசம் முன்னாடி நடந்த சில விஷயங்கள் நம்ம மறந்துருவோம். பிகாஸ் we don't take it to a long term memory. We'll forget it. Screen watching is exactly that. இன்னைக்கு பாக்குறோம், இன்னைக்கு ஞாபகம் இருக்கும், நாளைக்கு ஞாபகம் இருக்கும், நாளைக்கு ஞாபகம் இருக்கும். அதை தவிர அது இமோஷனலி கனெக்ட் ஆச்சுன்னா அந்த விஷயம் நமக்கு ஞாபகம் இருக்கும். இல்லாட்டி அது மறந்து போயிடும். நம்ம வீடியோல ரீல்ஸ்ல ஒரு மணி நேரம் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்றோம்னா 80% we forget. 20% only we remember. நம்ம ஞாபகமே வச்சுக்க மாட்டோம். We won't remember. And நம்மளோட ஸ்கிரீன் டைம் நம்மளோட லாங் டேர்ம் மெமரி ஆக்டிவிட்டியை விட அதிகமா இருந்துச்சுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கலி லாஸ் ஆஃப் மெமரி வரும். இன்னைக்கு இருக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நிறைய பேருக்கு இருக்க பிரச்சனை என்னன்னா, நல்லாதான் படிக்கிறேன், எல்லாமே ஞாபகம் இருக்கிற மாதிரி இருக்கு, எக்ஸாம்ல போய் கொஸ்டின் பேப்பரை திறந்தா ஒண்ணுமே ஞாபகத்துக்கு வர மாட்டேங்குது, என்னால ரீகால் பண்ண முடியல. கிராண்ட் பேரண்ட்ஸ் என்ன நினைக்கிறாங்க தெரியுமா? ஏன்டா டெய்லி பிள்ளைய போட்டு படிக்க சொல்ற, நீயும் கடைசி நிமிஷத்துல தானே படிச்சு மார்க் வாங்கி இவ்வளவு பெரிய வேலையில இருக்க. நம்மளால முடிஞ்சது, நம்மளுக்கு மெமரி இஷ்யூஸ் கிடையாது. we were able to do. nobody used to study every day and all. இந்த எக்ஸாமுக்கு முன்னாடி ஒரு 15 நாள் கடைசி நிமிஷத்துல எக்ஸாம்ல மாங்குன்னு படிச்சு அப்படி போய் எக்ஸாம்ல ரெப்ளிகேட் பண்ண முடியுது. டுடேஸ் ஜெனரேஷன் இஸ் நாட் ஏபிள் டு டூ தட். they are not able to do that. அவங்களால முடிய மாட்டேங்குது. எல்லாம் படிக்குதுங்க, பாவம். I feel sorry for them. உட்கார்ந்து படிக்குதுங்க, இந்த சோர்ஸ் அந்த சோர்ஸ், யூடியூப், கைட் புக், கிளாஸ் நோட் புக், கிளாஸ் டெக்ஸ்ட் புக் எல்லாத்தையும் வச்சு படிக்குது. வீடியோ கான்ஃபரன்ஸ் வித் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நாங்கெல்லாம் கம்பைன் ஸ்டடிஸ் பண்றோம் அப்படின்னு வீடியோ கான்ஃபரன்சிங் எல்லாம் படிக்கிறாங்க. ஒண்ணுமே ஞாபகத்துல இல்ல. போய் எக்ஸாமுக்கு போனா எல்லாமே மறந்து போயிருது, மார்க் வர மாட்டேங்குது. தட் இஸ் வை even the national education policy is giving less importance to memorizing and giving more importance to entrance exams. இதுக்கு காரணம் இதுதான். ஏன்னா entrance exams நீங்க மெமரைஸ் பண்ண முடியாது பெருசா. you have critical thinking தான் அதுல நிறைய, and concepts ஞாபகம் வச்சுக்கணும். அதுதான் நிறைய. நீங்க லாங் ஆன்சர்ஸ் ஞாபகம் வச்சுக்கணுங்கிற அவசியம் கிடையாது. ஏன்னா இன்னைக்கு இருக்கிற ஜெனரேஷனுக்கு அது ஸ்லோலா ஃபேட் அவுட் ஆகுது. ஒரு 30 years back how many phone numbers we remembered? How many phone numbers? landline number, பெரியம்மா வீட்டு phone number, school phone number, இந்த நம்பர் அந்த நம்பர், எல்லாருமே ஒரு 50 phone number ஞாபகம் வச்சுப்பாங்க. இன்னைக்கு நமக்கு அதை ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுக்கான தேவை இல்லாதனால we don't remember. even வீட்டுல இருக்கிற எல்லாரோட phone நம்பரும் நமக்கு தெரியுமா? தெரியாது. அம்மா நம்பர் தெரியலாம், பையன் நம்பர் தெரியலாம், பழைய வீட்டு லேண்ட்லைன் நம்பர் ஞாபகம் இருக்கலாம், மீது எந்த நம்பரும் ஞாபகம். ஆபீஸ் பாஸ் நம்பர் ஞாபகம் இருக்கா? ஞாபகம் இல்ல. ஏன்னா அதுக்கான தேவை இல்ல, அதனால அது ஞாபகம் இல்ல. we started taking the help of devices. நம்மளுக்குமே மெமரி அப்படிங்கிறது தேவையில்லாம போகுது. we start to depend on devices. நோட்ஸ், நமக்கு கேலண்டர்ஸ், இதெல்லாம் வந்ததுல இருந்து நம்ம அதை ஞாபகம் வச்சுக்கிறது கிடையாது. அது பார்த்தா அது சொல்ல போகுது. as simple as that. அது எதுக்கு நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கணும்? அதுக்கு பதிலா நம்ம வேற எதுலயாவது நம்மளோட பிரெயினை யூஸ் பண்ணலாமேனா, அப்ப உபயோகமான விஷயத்துல யூஸ் பண்ணணுமா இல்லையா? அதுலயும் தேவையில்லாத குப்பை விஷயத்துல தான் நம்ம யூஸ் பண்றோம். யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட்? அண்ட் இன்டர்நெட்ல இருக்கக்கூடிய இன்னொரு பெரிய ப்ராப்ளம் என்னன்னா, மெஸ்ஸிங் அப் த பியூட்டி ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் அண்ட் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் ஆஃப் லிவிங். இந்த இன்ஃப்ளூயன்சர்ஸ், sometimes I will tell myself also, sometimes I'm guilty of excessive posting on Instagram, because நான் போஸ்ட் பண்றதுக்கு காரணம் ஏன்னா எனக்கு அது மூலமா வேலை கிடைக்குது. Okay, but there are a lot of women who feel very insecure. They think they are not good enough. நாங்க சரண்யா ஜெயக்குமார் அளவுக்கு இல்ல, அதனால we are not good enough. நாங்க வீட்ல டைமை வேஸ்ட் பண்ணிட்டோம், so we are not good enough. அந்த I am not good enoughங்கிற ஃபீல் வர ஆரம்பிக்கும். It happens on the internet. You understand? For some reason நான் கொஞ்ச நாள் நினைச்சேன் நம்ம போஸ்ட் பண்ணக்கூடாது, நம்ம தப்பா பண்றோம், நம்மள பார்த்து நிறைய பேர் they are starting to feel bad. It's not okay. பட் எனக்கு அதுல அப்ப எனக்கு வேலை கிடைக்கணும்னா நான் பண்ணதானே ஆகணும்.
only then people will approach me for work. So for me it's work. But when you constantly compare your life with somebody, இது வந்து ஓரளவுக்கு mature women. But you take the case of young girls who follow these beauty influencers, மா அது ஃபுல்லாவே ஃபில்டரை போட்டு மூஞ்சின்னு காட்டுதுங்க அழகா. ஆனா நம்ம அப்படி இல்ல, நம்மளுக்கு மூஞ்சில பிம்பிள் இருக்கும், இந்த 1-2 ஸ்கார் இருக்கும், என்ன பண்றது, அதோட தான் நம்ம வாழ்ந்தாகணும். வெள்ளையா இருந்தா தான் அழகு, ஒல்லியா இருந்தா தான் அழகு அப்படிங்கறதெல்லாம் கிடையவே கிடையாது. See, do we make friends because they are beautiful? Never. I am friend with someone because she likes me, because she supports me. I am never a friend with someone because they're beautiful. How can charismatic friendship னு இந்த உலகத்திலே கிடையாது. charismatic leadership இருக்கலாம். எனக்கு அவர் ஒரு தலைவர், எனக்கு அவர் ரொம்ப பிடிக்கும், ஏன்னா அவர் ரொம்ப அழகா இருக்காருல்ல, எனக்கு அந்த டீச்சரை ரொம்ப பிடிக்கும், ஏன்னா அவங்க ரொம்ப அழகா இருக்காங்கல்ல, அது சொல்லலாம். ஆனா ஃப்ரெண்ட்ஷிப் அப்படி வராது, வேலை ப்ரொஃபஷன் அப்படி வராது. சுந்தர் பிச்சை எப்படி இருக்காரு பாக்க? சுந்தர் பிச்சை வந்து நம்ம ஊரு யார சொல்லலாம், ஹேண்ட்ஸம்னா எனக்கு அப்படின்னு யாரும் சொல்ல தெரியல. சரி ஓகே, ரித்திக் ரோஷன் வச்சுப்போம். ரித்திக் ரோஷனை விட சுந்தர் பிச்சை அழகா இருக்காரா? இல்ல. ஆனா ஆண் அழகன்லாம் கிடையாது, மண்டை இருக்கு, அப்ப வேலை கிடைக்கும். டுடே யங்ஸ்டர்ஸ் ஆர் கெட்டிங் ஸ்டக் டு தி பியூட்டி ஸ்டாண்டர்ட்ஸ். இப்படிதான் இருக்கணும், இப்படி இல்லைன்னா நமக்கு ஒண்ணுமே இல்ல, வேஸ்ட். அதுவும் இந்த சம் யங் கேர்ள்ஸ்மா அந்த கொரியன் ஸ்கின் கேரை பார்த்துட்டு கிளாஸ் ஸ்கின் வேணும் நான் சொல்வேன். அவங்கள மாதிரி நீ திங்க முடியுமா? அவங்க சாப்பிடுற சாப்பாட்டை நீ பார்த்திருக்கியா? அவங்க சாப்பாடு அப்படி இருக்கிறனாலதான் அவங்களோட ஸ்கின் அப்படி இருக்கு. அண்ட் அவங்க ஜெனெட்டிக்கலி அவங்க அப்படித்தான். that race itself is like that. நம்ம நல்ல சோறையும் கார குழம்பையும் போட்டு உருளைக்கிழங்க வச்சு சாப்பிட்டுட்டு எனக்கு கொரியன் கிளாஸ் ஸ்கின் வேணும்னா அது வராது. It won't come. அப்ப நம்ம என்ன பண்றோம், ஸ்டீராய்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணி ப்ராடக்ட்ஸ் மூஞ்சில போட்டு. We have our own identity as Indian race. You understand? நான் உண்மையா சொல்லணும், I've traveled across the world with children. I do student ambassador programs. இங்க இருந்து குழந்தையில வந்து 30 குழந்தைங்க 40 குழந்தைங்க மலேசியா கூட்டிட்டு போயிருக்கேன், கொரியா கூட்டிட்டு போயிருக்கேன், யூஎஸ் கூட்டிட்டு போயிருக்கேன், யூகே கூட்டிட்டு போயிருக்கேன், ஆஸ்திரேலியா கூட்டிட்டு போயிருக்கேன். இங்க இருந்து உண்மையாவே போகும்போது நாங்கெல்லாம் we are South Korea, we will eat only kimchi, kibimbap இப்படிலாம் சொல்லிட்டு அங்க வருங்க. அங்க வந்துட்டு அங்க இருக்கிறவங்க நம்ம கல்ச்சரை பார்த்து ஆசைப்படும் போதுதான் தெரியும், ஓ நம்ம கல்ச்சர் கூட இவங்களுக்கு எல்லாம் பிடிக்குது போல இருக்கு அப்படிங்கறது தெரியும். திரும்ப வரும்போது ஒரு முக்தி நிலையில அந்த பிள்ளைங்க திரும்ப வரும். And then when you go there and show your Indian passport, அதுக்கு இருக்கிற வேல்யூ இன்னைக்கு, I should say in the last 10 years, it's really so much better. நம்ம நாட்டுல சில விஷயங்கள் பிரச்சனைகள் இருக்கு, நான் இல்லைன்னு சொல்லவே இல்லை. ஆனா இந்தியன்ஸுக்கும் இந்தியன் பாஸ்போர்ட்டுக்கும் வெளிநாடுகள்ல இன்னைக்கு அவ்வளவு மதிப்பும் மரியாதையும் இருக்கு. We are very stable as a country because of our beliefs, because of our multicultural, multifaceted nature. எல்லாருக்கும் எல்லாரையும் பிடிக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு நிலைமை இங்க இருக்கு. யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட்? மத்த ஊர்கள்ல இருக்கிற மாதிரி இந்த துவேசம் வந்து நம்ம ஊர்ல அவ்வளவு இல்லவே இல்லை. அப்படிதான் நான் உண்மையா சொல்லணும். ஆஸ்திரேலியால இருக்க மாதிரி, ஈவன் ஸ்ரீலங்கால இருக்கிற மாதிரி கூட இங்க கிடையாது. இங்க வந்து நம்மளுக்குள்ளேயே ஏதோ அவன் வடக்கண்டா, அவன் இதுடா அதுடான்னு சொல்லுவோம். ஆனா எல்லா வாய்ப்புகளும் அவனுக்கு தான் கொடுப்போம். இந்த எங்க வீட்லயும் செக்யூரிட்டி நார்த் இந்தியா தான் இருக்கா, என்ன பண்றது? So we are being nice, but the internet will give you a very wrong notion about how a country is. அப்போ நம்ம எங்க இருந்து நம்ம இன்ஃபர்மேஷன் கேதர் பண்றோம் அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியம். தேவையில்லாத என்டர்டெயின்மெண்ட் இண்டஸ்ட்ரியில இருந்து நான் இன்ஃபர்மேஷன் அண்ட் டேட்டாவை கேதர் பண்ண கூடாது. சைக்காலஜி ரிலேட்டட் மூவிஸ் எடுக்கிறாங்கன்னா எத்தனை படங்கள் தப்பா காட்டுறாங்க. ஆஸ் எ சைக்காலஜிஸ்ட் எனக்கே கோவம் வரும். இந்த 3ன்னு ஒரு படம் வந்துச்சு தெரியுமா? 3ன்னு ஒரு படம் வந்துச்சு, 3. தனுஷ், ஐஸ்வர்யா, தனுஷோட she was the director and ஸ்ருதி ஹாசன் எல்லாம் நடிச்ச ஒரு படம். ஐ திங்க் ஒரு 15 வருஷம் முன்னாடி அந்த படம் வந்துச்சு. அந்த படத்துல ஆக்சுவலி அவருக்கு பைபோலார் டிசார்டர், ஆனா காட்டுறதெல்லாம் ஸ்கிசோஃப்ரேனியா. அப்ப அந்த படத்தை பாக்குறவன் என்ன நினைப்பான், எனக்கு பைபோலார் டிசார்டர் வந்தா எனக்கு பச்சை பச்சையா உருவம் தெரிஞ்சு நான் ஒரு நாள் தூக்கில தொங்கி செத்து போயிருவேன், இப்படித்தானே அவன் நினைப்பான். What a wrong way of communicating information to the general public. It's not okay. There is a lot of misinformation on the internet. It's definitely not okay. Everything is not fancy. அப்ப சில நேரங்கள்ல நம்ம நல்ல சோர்சஸ்ல இருந்து இன்ஃபர்மேஷன் கேதர் பண்ண கத்துக்கணும். தட்ஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். அப்ப அது என்ன மாதிரி சோர்சஸ்?
LinkedIn, குட் ஜேர்னல்ஸ், குட் பப்ளிகேஷன்ஸ், இதுல இருந்து குழந்தைகள் இன்டர்நெட்ல இன்ஃபர்மேஷன் எடுக்க கத்துக்கிட்டாங்கன்னா அவங்களோட growth இன்னும் பெட்டரா இருக்கும். And if they follow intellectuals on the internet, see, you can follow the foreign affairs minister, you can follow some journalists, they do amazing work. In the first post la irukka journalists எல்லாம் they are extremely good. அவங்களோட இங்கிலீஷ் நல்லா இருக்கும், அவங்களோட நாலேஜ் நல்லா இருக்கும், நிறைய விஷயங்களை தெரிஞ்சுக்கலாம். இல்ல நான் இங்க இருக்கிற ஒரு இன்ஃபுளுசரை தான் பார்த்து கத்துப்பேன்னா அது அந்த அளவுக்கு ஒரு என்ன சொல்றது ரிலையபிளான இன்ஃபர்மேஷனா இருக்காது. சோ நீ இன்டர்நெட்ல இருக்காத அப்படின்னு சொல்றதை விட நீ என்ன பண்ணணும்ன்றத குழந்தைகள்கிட்ட சொல்லலாம். ஹவு டு யூஸ் இட் எஃபெக்டிவ்லி they can say. You can use Instagram, but ensure you follow good people. See, because this algorithm is very intelligent on Instagram. நான் எதை பாக்குறேனோ ரொம்ப நேரம் அதையே தான் எனக்கு திரும்ப காட்டும். இப்ப நான் ஒரு புடவை விக்கிற பொண்ணை பார்த்தேன்னா புடவை விக்கிற பொண்ணுங்களா வரும் வீடியோ. If I'm looking at over sexualized women on the internet, எனக்கு அதுவே தான் ஃபீட்ல வரும். நான் வந்து காரை பார்த்தேன்னா கார் ஸ்பேர் பார்ட்ஸ், காரோட ரிவ்யூ இதுவே தான் வரும். நான் குக்கிங் பார்த்தேன்னா குக்கிங்கே தான் வரும். அப்ப நான் இன்டெலெக்சுவல் விஷயங்களை பார்த்தேன்னா இன்டெலெக்சுவலான விஷயங்கள் தான் வரும். Do you understand? நான் எப்பவுமே சொல்வேன் சில வெரி குட் இன்ஃப்ளூயன்சர்ஸ்க்கு, நாலேஜ் இன்ஃப்ளூயன்சர்ஸ்க்கு வந்து ஆக்சுவலி 10,000 ஃபாலோவர்ஸ் 15,000 ஃபாலோவர்ஸ் தான் இருப்பாங்க. பட் அவங்க எல்லாருமே இவங்களோட கான்டென்ட் நல்லா இருக்குன்னு விருப்பப்பட்டு வந்து பாக்குறவங்க, குட் குவாலிட்டி ஃபாலோவர்ஸ். Do you understand? So in the internet it doesn't matter how many followers you have, எவ்வளோ லைக் வருது, எவ்வளோ ஷேர் பண்றாங்க, எவ்வளோ காமெண்ட் பண்றாங்க, தேவையே இல்லை. I've been there, done that. I know it's not so fancy at all. ஒரு போட்டோ போடுறேன், அந்த போட்டோக்கு 6,000 லைக் வருதுனாலும் எனக்கு ஒண்ணுதான், 60 லைக் வருதுனாலும் எனக்கு ஒண்ணுதான். லைக் வச்சு நான் என்ன பண்ண போறேன்? What am I going to do with that in life? Nothing. இத இன்னைக்கு children தெரிஞ்சுக்கணும். They have to know. They're going to do nothing in life with the likes. Do you understand? அதுல பொறிகள் வந்து நிறைய இருக்குது. A lot of traps on the internet that could get you, mind blown. For example, video games எடுத்துக்கோங்க. MMORPG ன்னு சொல்லுவோம், massive multiplayer online role playing games. இந்த PUBG, Free Fire மாதிரி கேம்ஸ் அவங்க ஆரம்பிக்கும் போது ரொம்ப சின்ன பட்ஜெட்ல ஆரம்பிச்ச கம்பெனி. இன்னைக்கு அந்த கம்பெனியோட வர்த் 1,70,000 கோடி. அப்ப எத்தனை பேர் இது விளையாடுறாங்க, எவ்வளவு அடிக்டடா மாறுறாங்க. நான் சைக்காலஜி படிச்சு முடிச்சுட்டு when I landed in Chennai as the first doctorate in educational psychology, one of the 7 in whole of India அப்படின்னா ஒரு பேரோட வரும்போது எனக்கு முதல் ஆஃபர் ஒரு கேமிங் கம்பெனில இருந்தா வந்துச்சு. ஏன்னா ஒரு குழந்தைக்கு எப்படி ஒரு கேமை அடிக்ஷனா மாத்த முடியும்னு எனக்கு தெரியும். எந்த இடத்துல ஜெயிக்க விடணும், எந்த இடத்துல தோக்க விடணுங்கிறது எனக்கு தெரியும். எப்படி எனக்கு தெரிய வரும்? டேட்டா. இந்த குழந்தை 8 மணிக்கு எப்படி விளையாடுது, ஈவினிங் 5 மணிக்கு எப்படி விளையாடுது. அப்ப டெய்லி 5 to 5:30 தான் இந்த பையன் விளையாடுறான்னா நோட்டீஸ் பண்ணுது இந்த சிஸ்டம். 5 to 5:30 டெய்லி 5 to 5:30 விளையாடுறான். அப்ப நான் என்ன பண்ணுவேன்? கரெக்டா 5:25க்கு ஐ வில் கிவ் ஒன் வண்டர்ஃபுல் விக்டரி, ஒரு சூப்பர் வெப்பன். அந்த குழந்தையில கீழே போனே வைக்க முடியாது, அது நினைச்சாலும் வைக்க முடியாது. அம்மா ப்ளீஸ்மா, இவ்வளவு நேரம் இந்த கன்னுக்கு தாமா வெயிட் பண்ணிருந்தேன், இப்பதாம்மா அந்த கன்னு கிடைச்சிருக்கு, இன்னொரு அந்த கன்னு நான் 20 மினிட்ஸ்க்கு கொடுப்பேன். அப்ப விளையாடுவானா இல்லையா? மேல அடிக்ஷனா மாறுமா இல்லையா? அவன் மைண்ட் ஒரு டைம் ஆஃப் த டேல எப்படி வேலை செய்யுதுங்கிறத எங்களுக்கு மேனிப்புலேட் பண்ண முடியும். இப்ப நான் அந்த வேலையை வேணான்னு சொல்லிட்டேன், ஆனா வேற யாரோ ஒரு சைக்காலஜிஸ்ட் அந்த வேலையை எடுத்து செய்துட்டு தானே இருக்காங்க. இட்ஸ் வெரி வெரி மேனிப்புலேட்டிவ். நம்ம நினைக்கிறோம் நான் ஸ்மார்ட்டா என்னோட டிவைஸை யூஸ் பண்றேன்னா நீங்க ஸ்மார்ட்டாலாம் யூஸ் பண்ண முடியாது. The computer any day is smarter than you. So consciously having screen time limits is very very important. நம்மளோட போன்ல ஐபோனா இருந்தா ஸ்கிரீன் டைம்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கு, ஆண்ட்ராய்டா இருந்தா பேரண்டல் கண்ட்ரோல்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கு. அதுல போய் ஸ்கிரீன் டைம் லிமிட் செட் பண்ணணும். எவ்வளவு லிமிட் செட் பண்ணலாம் அப்படின்னா 2 வயசுக்கு கீழே இருக்கக்கூடிய குழந்தைகளுக்கு போனே வேணான்னு சொல்றாங்க. நோ ஸ்கிரீன் என்டர்டெயின்மெண்ட், 0 ஸ்கிரீன் என்டர்டெயின்மெண்ட். டிவியோ அது அப்படியே விளையாடிட்டே இருக்கும்போது அப்படியே ஏதோ டிவியை பார்த்துட்டு விளையாண்டா பரவாயில்ல, ஆனா உட்கார வச்சு ஒரு ஐபேடை போட்டு ஒரு போனை போட்டு இப்படி உட்கார வைக்கிறது நாட் ஓகே. 2 இயர்ஸ்க்கு கீழே வீடியோ கால்ஸ் மட்டும் அலோவ் பண்ணுங்க, வேற எதுவுமே வேண்டாங்கிறது தான் அமெரிக்கன் சைக்காலஜிக்கல் அசோசியேஷன் சொல்லுது. அடுத்தது until
From 2 to 5 years, they can have 1 hour screen time a day. 1 hour. 5 years to 21 years, they can have 2 hours screen time a day. 21 years and above, continue to have the 2 years. 2 hours. You understand? Continue to have the 2 hours. 2 மணி நேரத்துக்கு மேல உங்களோட என்டர்டெயின்மெண்ட் ஸ்கிரீன் டைம் இருந்தால் you will have a lot of problems. Over sexualization, desensitization, de-individuation, named social isolation, anxiety related to screen addiction, excessive depression because of loss of self-esteem. இது எல்லாமே ஸ்கிரீன்ல இருந்து வரக்கூடிய பிரச்சனைகள். அப்போ அந்த ஸ்கிரீன் லிமிட்டை நம்ம செட் பண்ணி வேலையை தனியா வைங்கம்மா. இஃப் யோர் ஒர்க் இஸ் வித் ஸ்கிரீன், நான் ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோம் பண்றேன், எனக்கு வந்து ஸ்கிரீன் டைம் 15 மணி, ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோம் எல்லாம் எங்களுக்கு ஸ்கிரீன் டைம் கணக்குலே வராது. ஸ்கிரீன் டைம் கணக்குல என்ன வரும்? ரீல்ஸ் உட்காந்து நோண்டிக்கிட்டே பாக்குறது, யூடியூப பாக்குறது, அதுதான் எங்களை பொறுத்த வரைக்கும் ஸ்கிரீன் டைம். அதான் நான் சொன்னேன், ஆப்தமாலஜிஸ்ட்க்கு வேற, சைக்காலஜிஸ்ட்க்கு ஸ்கிரீன் டைம்னா என்டர்டெயின்மெண்ட், யூடியூப், இன்ஸ்டாகிராம், வாட்ஸ்அப், இந்த மாதிரி என்டர்டெயின்மெண்ட்டை பாக்குறது தான் எங்களை பொறுத்த வரைக்கும் ஸ்கிரீன் டைம். யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட்? தட்ஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். அண்ட் நமக்கே கூட சில விஷயங்கள் வந்து இன்டர்நெட்ல பாக்குற விஷயங்கள் நமக்கு பெருசா ஞாபகத்துல இருக்கிறது இல்ல. யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட்? நமக்கு பெருசா ஞாபகத்துல இருக்கிறது இல்ல. we tend to generally forget what we see on the internet. அதே மாதிரி நம்ம கான்டென்ட் யூஸ் பண்ணும் போது அது ஒரு நல்ல கான்டென்ட்டா இருக்கு, நான் எங்கேயாவது அதை ரீயூஸ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன்னா சேவ் ஆப்ஷனை யூஸ் பண்ண பழகுங்க. ஒருத்தங்க தப்பான கண்டென்ட் போடுறாங்க, இது என்னது, இது குழந்தையில வச்சு இந்த மாதிரி பண்றாங்களே, இல்ல இந்த மாதிரி ஒரு ஆக்சிடென்ட் போய் இப்படி பிளட்டியா போய் வீடியோ எடுத்து காட்டிட்டு இருக்காங்களேனா, ப்ளீஸ் லேர்ன் டு ரிப்போர்ட். இதெல்லாம் நம்மளோட கம்யூனிட்டி ஒர்க். நம்ம என்ன அதுல செய்ய முடியும்? புலம்புறத மட்டும் கிடையாது, ரிப்போர்ட் பண்ண கத்துக்கணும். அப்படி ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குல்ல. ஒரு 1000 பேர் ரிப்போர்ட் பண்ணாங்கன்னா அந்த வீடியோவே எடுத்துருவாங்க. அதைத்தான் இந்த கம்பெனி சொல்லுது. நாங்க இந்த மாதிரி ஆப்ஷன் எல்லாம் வச்சிருக்கோம், ஆனா யாருமே ரிப்போர்ட்டே பண்ண மாட்டேங்கிறாங்க, புலம்ப மட்டும் தான் செய்யறாங்க. இல்ல ஷேர் பண்ணி பாரு எவ்வளவு மோசமா இருக்கு. ஷேர் பண்ண போது அது பாசிட்டிவா ஆயிடும் அந்த வீடியோக்கு. ஷேர் பண்ணக்கூடாது, நம்ம ரிப்போர்ட் தான் பண்ணணும். we need to report it. you understand? அது இந்த ப்ளூ டிக் வச்சிருக்கிறவங்க எல்லாம் ரிப்போர்ட் பண்ணாங்கன்னா அதுக்கு இன்னும் வேல்யூ அதிகம். so we have to learn to report. ஒருத்தர் நமக்கு பிடிக்கலையா, அவங்க செய்யறது நமக்கு பிடிக்கலையா, பிளாக் அண்ட் மூவ் ஆன். அவங்கள போய் திருத்துறது நம்ம வேலை கிடையவே கிடையாது. அதுக்கு அத்தாரிட்டிஸ் இருக்காங்க, அவங்க பண்ணிருவாங்க. நீங்க போய் காமெண்ட்ஸ்ல போய் அசிங்கமா திட்டுறனால உங்களுக்கு தான் டீஇண்டிவிஜுவேஷன் பிரச்சனை வரும். அவங்கள அப்படியெல்லாம் போய் திருத்த முடியாது. So it's always okay to use the block, the report option, and then use good things on the internet. நிறைய பேர் வந்து லிங்க்டின்ல ப்ரொஃபைல் வச்சு இல்ல, ஒர்க்கிங் ப்ரொஃபஷனல்ஸ் லிங்க்டின்ல ப்ரொஃபைல் வச்சுக்கணும். இன்னைக்கு ஒரு ரெஸ்யூமே கையில வச்சுக்கிட்டு எம்எல்ஏ பாக்குறது, எம்பியை பாக்குறது, அப்பாவை பாக்குறது, அப்பா ஃப்ரெண்டை பாக்குறது, எப்படியாவது இந்த குழந்தைக்கு ஒரு வேலை வாங்கி கொடுங்க, இப்படி ஒரு நிலைமை இன்னைக்கு கிடையாது. லார்ஜ் கம்பெனிஸ் ஆர் லிஸ்டிங் on LinkedIn. வேலை வேணும்னா அப்படியே டைரக்டா அப்ளை பண்ணுங்க. they'll call you for an interview, go and take the job. அதுல ஸ்கில் செட் அப்லோட் பண்ணலாம். அந்த ஸ்கில் செட்டை யாரையாச்சும் வச்சு என்டோர்ஸ் பண்ண வைக்கலாம். உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு தெரியுது, நீங்க எத்தனை சர்டிபிகேஷன்ஸ் பண்ணிருக்கீங்க, என்னென்ன அவார்ட்ஸ் வாங்கியிருக்கீங்க, உங்க ஆபீஸ்ல உங்களுக்கு என்னெல்லாம் அச்சீவ்மெண்ட்ஸ்னு, ரிமார்க்கபிள் அச்சீவ்மெண்ட்ஸ்னு உங்களை ஐடென்டிஃபை பண்ணியிருக்காங்க, இதெல்லாமே நீங்க அப்லோட் பண்ணலாம். வெறும் என்டர்டெயின்மெண்ட்டுக்கு மட்டும் யூஸ் பண்ணக்கூடாது. the internet is definitely there for us, you know, a lot of good things as well. That's so very important. அப்போ ஆல்ரெடி அதிகமா ஸ்கிரீன் டைம் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கிற ஒரு குழந்தைய எப்படி ஹேண்டில் பண்றதுன்னா, நல்லா தெரிஞ்சுக்கணும். ஸ்கிரீன் டைம் என்ன பண்ணுது, டோபமீன் அப்படின்னு ஒரு ஹார்மோனை நம்ம உடம்புக்குள்ள ஜாஸ்தியா சுரக்க வைக்குது. டோபமீன். இந்த டோபமீன் எதுலெல்லாம் சுரக்கும்? பிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டியில சுரக்கும், ரோலர் கோஸ்டர்ல போகும்போது சுரக்கும், அட்ரினலின் ரிலேட்டட் பேசிக்கா ஃபாஸ்டா வண்டியில போகும்போது சுரக்கும், ஃப்ரெண்ட்ஸோட சேர்ந்து ஜாலியா கெக்கபிக்கன் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணும் போது செரோட்டோனினும் டோபமீனும் சேர்ந்து சுரக்கும். சோ இதை நம்ம ரெப்ளிகேட் பண்ணணுமா இருந்தா இன்னும் ஒரு ஹை எனர்ஜி டோபமீன் ஆக்டிவிட்டியால தான் நம்ம ரெப்ளிகேட் பண்ண முடியும். Do you understand? ஒரு குழந்தைகிட்ட போய் நம்ம வந்து டிவி பார்க்காதமா, யோகா பண்ணுமா, அப்படிலாம் பண்ண முடியாது. யோகா இஸ் நாட் டோபமீன் ஆக்டிவிட்டி. யோகா வந்து நமக்கு இதுக்கு ஈக்குவல் கிடையாது. அப்ப டிவி பார்க்காத நம்ம கீழே போய் 2 பேரும் பால் விளையாடலாமா? ஓகே. சோ இன்னொரு ஹை எனர்ஜி ஆக்டிவிட்டியோட
you need to start replacing slowly. அப்பதான் இந்த குழந்தைய ஸ்கிரீன் என்டர்டெயின்மெண்ட்ல இருந்து முழுமையா வெளியில எடுத்துட்டு வர முடியும். இல்ல அவன் சொல் பேச்சே கேட்க மாட்டேங்கிறான், அவன் போனை வந்து தூக்கி வீசுறான், என்ன வந்து அடிக்கிறான், இந்த மாதிரி கேசஸ்லாம் நாங்க நிறைய பார்த்திருக்கோம். that is an effect of wrong parenting. குழந்தை சின்ன வயசுல புரியாத வயசுல தேவையில்லாத விஷயங்களுக்கு அடம் பிடிச்சா இக்னோர் பண்ண கத்துக்கணும். I am trying to understand the child and what the child is going through. No, I am very very old fashioned in my practice. ஏன்னா என்னோட வாத்தியார் வந்து 70 வயசு 72 வயசு நான் படிக்கும் போது, இப்ப அவருக்கு 78 வயசு ஆயிடுச்சு, 78 years old. I learned the olden way of educational psychology and it works. இந்த மாடர்ன் பேரண்டிங் எக்ஸ்பர்ட்ஸ் எல்லாம் சில பேர் இருக்கிறாங்கம்மா இன்டர்நெட்ல. ஐயோ எனக்கு அப்படியே கோபமா வரும். நம்ம ஜென்டில் பேரண்ட்ஸா இருக்கணும். நம்ம குழந்தைட்டு போய் வாட் ஆர் யூ ஃபீலிங் டுடேன்னு கேட்கணும். அவன் நம்மளை வளர்த்துட்டு போயிடுவான், நம்ம அவனை வளர்க்க மாட்டோம், அவன் தான் நம்மளை போட்டு வளர்த்துட்டு இருப்பான். that will happen and then the adolescent age they'll come to me. இல்ல நாங்க வந்து நிறைய விஷயத்த வந்து விட்டுட்டோம், இப்பதான் நாங்க சரி பண்ண ட்ரை பண்றோம். இன்னொரு வெரி வெரி ராங் திங் இஸ், நிறைய ஃபேமிலிஸ்ல அப்பா ஸ்மார்ட்டா இருப்பாரு, அம்மா கொஞ்சம் தத்தியா இருக்கும். அப்போ அந்த அப்பா வந்து அம்மாவை தத்தி 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 தத்தின்னு குழந்தை முன்னாடி சொல்றது. குழந்தை மதிக்கவே மதிக்காது, அம்மாவை மதிக்காம போயிடும். யூ கேன் பி அ ஸ்மார்ட் பேரண்ட் பட் யூ நெவர் ஓவர் ஷேடோ யுவர் பார்ட்னர். தட்ஸ் நாட் ஓகே. இட்ஸ் டெஃபினெட்லி நாட் ஓகே. யுவர் பார்ட்னர் கேன் பி தத்தி இட் செல்ஃப். ஆனாலும் குழந்தைகிட்ட என்ன சொல்லணும், என் அம்மா சொல்றது கேளு. அது அம்மா தப்பா சொல்லுச்சுன்னா தனியாதான் கூப்பிட்டு நம்ம பேசணும். இப்படி வேணாடி இப்படி சொல்லு அப்படின்னு நம்ம தனியா தான் கூப்பிட்டு சொல்லணும். குழந்தை முன்னாடி சொன்னா அந்த குழந்தை ஒன் ஆஃப் த பேரண்ட்ஸை மதிக்காம போயிடும். and then when the child becomes 21 years உங்களையும் மதிக்காம போயிடும். that will happen. It's very important the father and the mother together take care of the child, together say the same thing to the child. அப்பதான் அந்த குழந்தைய ஒழுங்கா வளர்க்க முடியும். ரீசென்ட்லி என்கிட்ட ஒரு பேஷண்ட் வந்தார், வெரி ஸ்மார்ட். that father is very smart, he is in the army. அந்த அம்மா கொஞ்சம் பாவம், ஹவுஸ் ஒய்ஃப், அதுக்கு என்னதான் தெரியும், அதோட உலகமே ரொம்ப சின்ன உலகம், அது என்னதான் பெருசா அந்த குழந்தைக்கு சொல்ல போகுது. இந்த பொண்ணு இந்த அம்மா வந்து ஆனாலும் கரெக்டா அந்த குழந்தைய ட்ரெஸ் பண்ணிடுது, டெய்லி ட்ரெஸ் பண்ணி விட்டுடுது ஸ்கூலுக்கு. இந்த குழந்தை ஃபோன் பண்ணுது அவங்க அப்பாக்கு, ஆர்மியில இருக்க அப்பாக்கு, அப்பா எனக்கு ஸ்கூலுக்கு போக வேண்டாம். அப்படியாம்மா, சரிம்மா, ஓகே. இப்படி ஓகே ஓகே ஓகேன்னு சொல்லி அந்த குழந்தைக்கு ஸ்கூல் ரெஃப்யூசல் ப்ராப்ளமே வந்துடுச்சு. எதை நம்ம ஓகேன்னு சொல்றோம், எதை நம்ம வேணான்னு சொல்றோங்கிறது இருக்குல்ல, that's so very important, isn't it? So with all of this, I should say children are ready to grow up properly. நம்ம பேரண்டிங் கரெக்டா இருக்கணும். நிறைய பேர் என்கிட்ட சொல்லுவாங்க, குழந்தையில வந்து அடாலசன்ட் ஏஜ்ல நம்ம நம்பவே கூடாதான்னா, உங்க குழந்தையில நீங்க தாராளமா நம்புங்க, ஆனா அவங்களோட வயசையும் இன்டர்நெட்டையும் தயவு செஞ்சு நம்பாதீங்க. It's giving them all the wrong things to do, wrong advices to do. So it's not okay to blindly trust adolescent or teenage children. Thank you so much for this beautiful opportunity that you all gave me to speak. I hope time ரொம்ப எடுத்துக்காம நான் பேசினேன்னு நினைக்கிறேன். Over to Mani Megale. Yes, ma'am. Ma'am, from watching your videos to listening you online today, this is a special moment for myself, for our team, and actually all of us too. That was really informative and engaging session, ma'am. ஒரு நிமிஷம் கூட வேற எங்காவது பார்க்கலாம் அப்படின்னே தோணல, ஃபுல்லா உங்களையே தான் நாங்க கவனிச்சுட்டு இருந்தோம். So many things you have put right from parenting, everything with respect to social media addiction மட்டும் இல்லாம நிறைய விஷயங்கள் நீங்க நாங்க கத்துக்கிட்டோம். And obviously you have cultivated mindful living habits in the participants. So now we request the participants to engage with our expert. In case if you have any queries, please go ahead and ask your queries, or you can also share your feedbacks now. Hello. Am I audible, ma'am? Yes. Yeah. I'm. அம்மா எனக்கு தான் கேட்கலையா? Shalini ma'am, we couldn't hear you properly. I think we have some network issues. Shalini ma'am, you can switch off your video and then you can proceed. I think there is some network issues.
It was wonderful, ma'am. We got a very good session today. Regarding the exams, what we have made that. Hello. எஸ் எஸ் கேக்குது மேம், கேக்குது, சொல்லுங்க. மேம் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லான செஷன் இன்னைக்கு. எங்களுக்கு எக்ஸாக்டா அந்த டைமிங் சொன்னீங்க இல்லையா, less than 2 years, above 2 years. Really, it's a wonderful session. Moreover, and the exact how to replace with the social media and information, it's true. We are observing that we are able to satisfy. Sometimes we are satisfying, but sometimes we are neglecting that. But we have to practice. It's a very useful session, insightful session. Thank you so much, ma'am. Thank you. Thank you so much. So I invite Ms. Prasanna Devi, ma'am, from JK Finna India Limited to share her valuable feedback. Good morning, everyone. Thank you, Makal, for inviting me for this transformative session. Actually, I'm happy to see a crowd of people attending a transformation session on Sunday morning. Yes, in today's world, overcoming screen entertainment is very hard. I'm a reader, actually. I have a habit of reading books, but recently I couldn't focus on reading not more than 20 minutes. I felt I started having this social media addiction. Now I'm trying to overcome it by healthy habits of doing yoga or going to gym. Ma'am, I felt this is the right time for me to attend the session. Thank you for insightful session, ma'am, by highlighting real incident to give awareness on risk of social media addiction. And I personally felt regarding this de-intuition problems that everybody is having in recent age. Everybody is forgetting about their individuality and to live sake of social media likes. Then I'm happy to know about the screen time because we have a kid here. So I'm happy to know the screen time of below 2 years and 2 to 5 years. I'm happy to know about that also. And recently, my cousin's son has been affected by autism due to high screen time. Can you please give some Yeah, that's called screen autism. It's called induced autism. Some children are born with autism. Some children have screen induced autism. So ஒரு ASD ஸ்பெக்ட்ரம்ல இருக்கிற குழந்தைகளுக்கு என்ன சிம்டம்ஸ் இருக்குமோ அதை அப்படியே மிமிக் பண்ணி அவங்களுக்கு ஸ்கிரீன் ரிலேட்டட் ஆட்டிசம் வருது. தட் இஸ் ஹேப்பனிங். அதுல ஆட்டிசம்னா ASD சொல்லுவோம், ஆட்டிசம் ஸ்பெக்ட்ரம் டிசார்டர்ஸ். அதுல டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் இருக்கு. ஃபுல் ஆட்டிசம்லாம் அப்படி வராது. பட் they will have attention problems. They will have sensory processing problems. So all of this inability to study, learning disability varum. So in the madri related problems varum, and that is caused by screen time, excessive screen time. And avangalukku vandu special education தேவைப்படும், sometimes occupational therapy தேவைப்படும், early intervention தேவைப்படும். அந்த மாதிரி விஷயங்கள் நிறைய தேவைப்படும் for these children. Ma'am, is it curable because he is at the age of 6? It is. Okay. But consistency in that அந்த தெரபிஸை கரெக்டா அட்டென்ட் பண்ணணும். கரெக்டா நாங்க சொல்றத கேட்டா சரியாயிடும். ஒரு மிஞ்சி போனா 4 to 5 monthsல சரியாயிடும். Okay, ma'am. Thank you for the insightful session today. Thank you. Thank you, Prasanna Devi, ma'am, for your valuable feedback. Do we have any other participants who are waiting to ask their queries? You can use the raise hand option so I can call you one by one. No doubts. எல்லாருக்கும் புரிஞ்சிச்சு. One doubt is there. Nirmal. Hello, ma'am. Good morning. Am I audible? Yes. Super. Ma'am, first of all, thank you very much for this excellent and wonderful session. I was thinking that you were going to give some tips like how to utilize the social media apps or like our technology to minimize the addiction. But I have received a hell lot of information that you have shared, which gave us an awareness and an eye-opening session. It was
So I really happy and learned a lot of things, even about the like even when we are having tracks with our friends, like I'm going to bomb the plane, like that. Those information are really information for us, and we should be very careful on saying whatever that we are conveying while using these social media apps. I learned that. So I don't have any doubts as of now. I just wanted to convey my regards and thanks to you, and I wish your journey will continue to give awareness and supports many and more people. Thank you very much, ma'am. Thank you. Thank you, Nirmal. Thank you so much. Yes, thank you, Nirmal. Pavitra, please go ahead. வணக்கம் மேம். உங்களோட செஷன் ரொம்ப ரொம்ப நல்லா இருந்தது மேம். நான் ஒரு யூடியூபர் தான். ஸோ எனக்கு வந்து நம்மளோட வேலையே ஃபுல்லா வந்து சோஷியல் மீடியா பக்கம் தான். அங்க என்ன நடக்குது என்ன அப்படிங்கறதா நம்மளோட ஃபுல்லாவே வேலையா இருக்கும். உண்மையாவே நீங்க சொன்னது இது ஒரு அடிக்ஷன் தான். ஓகே, நம்மளும் ஒரு விதத்துல அடிக்ஷன்ல தான் இருக்கிறோம். ஏன்னா என்னோட வேலையை விட்டுட்டு நான் வேற அப்படியே ரீல்ஸ் எல்லாம் பார்த்தா அந்த 30 செகண்ட் அப்படியே ஓடிடுது மேம். ஸோ நீங்க சொன்னது உண்மையாவே ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருந்தது. எனக்கு ஒரு குட்டி பாப்பா இருக்காங்க. ஸோ அந்த ஸ்கிரீன் டைம் சொன்னதெல்லாம் எனக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருந்தது. ஸோ ரொம்ப ரொம்ப நன்றி மேம். தேங்க்யூ பவித்ரா. ஆல் தி பெஸ்ட் டு யூ. தேங்க்யூ. Thank you so much, Pavitra. Okay, team. Before we conclude our webinar, I encourage all of you to take a first step towards mindful living. So, ma'am சொன்ன மாதிரி we have to be responsible to the community as well. நமக்கு பிடிக்காத விஷயங்கள் இல்ல இரலவெண்டான விஷயங்கள் பார்த்தா அதை ஒரு செகண்ட் ஸ்டாப் பண்ணி ரிப்போர்ட் பண்றது நம்ம எல்லாருனாலையும் பண்ணக்கூடிய விஷயம், ரொம்ப ஈஸியான விஷயமும் கூட. ஸோ அலாங் வித் அதர் things what we learned today, we will be responsible as well. So now it's time to express our gratitude. I invite Ms. Samyukta to deliver vote of thanks. Good morning, everyone. I'm Samyukta, member of Makkal team. I'm glad to deliver the vote of thanks today. I would like to extend our heartfelt gratitude to each and every one of you for making this webinar a resounding success. Dear ma'am, thank you for sharing your invaluable insights, expertise, and experiences. Your words of wisdom have inspired us to take control of our social media usage and cultivate healthier habits. And the activities you have mentioned to replace the screen time was helpful. And to the organizers of Makkal team, thank you for your tireless efforts in putting this webinar together. Your dedication to raising awareness about social media addiction and promoting digital wellness is truly commendable. And to our participants, thank you for your active engagement and enthusiastic participation. Your participation has made this webinar a rich and meaningful experience for all of us. As we conclude this webinar, we hope that the knowledge, strategies, and inspiration shared today will empower us to overcome social media addiction and live more balanced, fulfilling lives. Thank you once again, and let's continue to support each other on this journey. Thank you. Thank you, Samyukta. Thank you, ma'am. And I thank everyone for joining us today. Hope you all had wonderful key takeaways. So we have mentioned our email address and the contact number for further queries. Please reach us on the same. Thank you, team. Thank you. Bye-bye. Thank you so much, ma'am.